तो मित्रों हवे नेक्स्ट डिस्कशन आपणी छे 14मा समूहना तत्वोनी छे। आप जाणो छो कि 14मा समूहना तत्वनी सामान्य इलेक्ट्रॉन रचना छे NS2Np2 राइट। तो आ नॉर्मल एनी इलेक्ट्रॉन रचना छे। कार्बन समूहनी वात करी शकाय अने कार्बन समूह पण कही शकाय छे। कार्बन समूहनी अंदर एनु सौथी पहेलुं तत्व पोते कार्बन ज छे, त्यार पछी सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड अने फ्लेरोवियम। फ्लेरोवियम छे ई एक प्रकारनुं कृत्रिम अथवा तो संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व छे जेनो आयुष्यकाळ खूब ज ओछो छे अने जेनो परमाणु क्रमांक 114 छे राइट। मित्रों नॉर्मली आपणे आना भौतिक गुणधर्मोनी डिस्कशन करीए तो अहींया आपणे पहली डिस्कशन करशुं सहसंयोजक त्रिज्या बराबर। सहसंयोजक त्रिज्यानी आपणे डिस्कशन करीए छीए अथवा तो एनो परमाणुय त्रिज्यानी पण वात करी शकीए। नॉर्मली समूहमां उपरथी नीचे आवो एम परमाणुय क्रमांक वधतो जशे अने परमाणु त्रिज्या अने एनी साथे बनती जे सहसंयोजक त्रिज्या छे ए पण वधारे तमने जोवा मळशे। थोड़ीक एक नानी ध्यान राखवा जेवी बाबत ई छे के कार्बन थी सिलिकॉन तरफ आवो त्यारे सहसंयोजक त्रिज्यामां नोंधपात्र वधारो एटले के घणो बधो वधारो जोवा मळे। पण एना पछी तमे जाओ तो सिलिकॉन थी लेड तरफ जाओ तो सहसंयोजक त्रिज्यामां एटलो बधो वधारो छे जोवा नथी मळतो। कारण एक ज छे के जे नीचेना भारे तत्वों छे एमां डी अने एफ कक्षको छे जेना कारणे इलेक्ट्रॉननी भरणी वधारे थवाथी एनुं केंद्र प्रत्येनुं आकर्षण वधशे एटले जे खरेखर त्रिज्या मळवी जोईए ए आपणने मळती नथी बराबर। तो नॉर्मल ट्रेंड छे एमां कोई अपवाद नथी। आयनीकरण एन्थाल्पी बीजो पॉइंट आपणे समजीए तो ए छे आयनीकरण एन्थाल्पी। समूहमां उपरथी नीचे आवो तो आयनीकरण एन्थाल्पी घटे केम के कद वधशे। तो नॉर्मली प्रथम आयनीकरण एन्थाल्पी नो फेरफार समूहमां उपरथी नीचे आवो एम तमने घटाडो छे जोवा मळशे। नॉर्मली तमे कार्बननी आयनीकरण एन्थाल्पी जोवो तो खूब ऊंची छे बराबर। एना पछी सिलिकॉन अने जर्मेनियम, सिलिकॉन थी जर्मेनियम तरफ आओ बराबर तथा जर्मेनियम थी टीन तरफ जाओ तो प्रथम आयनीकरण एन्थाल्पी में ओछो घटाडो जोवा मळे। पण टीन थी लेड तरफ आओ तो एमां कंईक अल्प प्रमाण में वधारो जोवा मळे। एटले आयनीकरण एन्थाल्पी में कार्बन छे एनी आयनीकरण एन्थाल्पी सौथी वधारे। सिलिकॉन, सिलिकॉन पछी जर्मेनियम, जर्मेनियम पछी अहींया ध्यान राखजो के अहींया भूल न थवी जोईए। अहींया 3 सुधी तमने ट्रेंड छे प्रोपरली मळशे। पण जेवुं तमे टीन में आवशो एसएन में आवशो तो अहींया पहेला लेड छे अने पछी छे तमने टीन स्टेनस छे ई मळशे। प्लम्बम एटले लेड नी वधारे होय, स्टेनस एटले टीन नी आयनीकरण एन्थाल्पी ओछी छे। एटले अहींया आगळ एक अपवाद छे ई तमने जोवा मळशे बराबर। એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પીની અંદર તમને અપવાદ જોવા મળે છે એમાં ભૂલ ન થવી જોઈએ। વિદ્યુત ઋણતાની ચર્ચા કરીએ। વિદ્યુત ઋણતા છે નોર્મલી એવું હોય કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે આવો તો વિદ્યુત ઋણતામાં ઘટાડો થવો જોઈએ બરાબર। વિદ્યુત ઋણતાની અંદર શું થવું જોઈએ? ઘટાડો થવો જોઈએ। પણ અહીંયા કંઈક અપવાદ છે। નોર્મલી તમે જુઓ તો કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા સૌથી વધારે છે કેટલી? 2.5 बराबर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम थी चालू थाय तो लिथियम, बेरेलियम, बोरॉन पछी कार्बन एटले आनी विद्युत ऋणता तमने 2.5 जोवा मळशे। त्यार पछी तमने सीधी लेड नी जोवा मळशे पीबी नी जे 1.9 छे अने त्यार पछी त्रणेयनी सरखी जोवा मळे छे एटले के सिलिकॉन, जर्मेनियम अने लेड एसएन बराबर। आ बधानी विद्युत ऋणता समान छे अने एनो आंकड़ो छे 1.8 छे। आ प्रमाणे विद्युत ऋणतानो तमने क्रम छे जोवा मळशे। सौथी वधारे कार्बन, त्यार पछी लेड, सिलिकॉन, जर्मेनियम अने टीन त्रणेयनी विद्युत ऋणता केवी छे? समान। એટલે आ एक क्रम बराबर जोजो, भूल न थवी जोईए। थोड़ी डिस्कशन करिए। कार्बन छे ई आम जोवो तो अधातु छे। सिलिकॉन ने आ लोकोए टेक्स्टबुक में अधातु ज लख्युं छे, खरेखर अर्धधातु छे
બરાબર, પણ એકોર્ડિંગ ટુ એનસીઈઆરટી ટેક્સ્ટ બુક એને અધાતુ તરીકે વર્ણવ્યું છે. જર્મેનિયમ છે એને ઉપધાતુ કીધી છે એને, એટલે એ અર્ધધાતુ તરીકે જ ગણાય. જ્યારે ટીન અને લેડ છે એના ગલનબિંદુ નીચા છે, પોતે નરમ છે અને ધાતુ છે. કાર્બન કેવી છે? અધાતુ છે. સિલિકોનને અહીંયા અધાતુ લીધી છે, જર્મેનિયમ ઉપધાતુ કીધી છે. ટીન અને લેડ બંને નરમ છે, ગલનબિંદુ નીચા છે અને કેવી છે? ધાતુ છે. સામાન્ય રીતે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે આવો એમ ઘનતામાં વધારો થાય તો ડેફિનેટલી સૌથી વધારે ઘનતા કોની હશે? લેડની હોય. ત્યાર પછી કોની જોવા મળે? ટીનની. ત્યાર પછી જનરલી કોની જોવા મળે? જર્મેનિયમની. પણ આ એની બીટા સ્વરૂપની વાત કરી છે, બરાબર. અને આલ્ફા ને બીટા બે પ્રકારના ટીન છે એ જોવા મળે, બરાબર. જર્મેનિયમ પછી તમને અહીંયા બે ઓપ્શન મળશે. કાં તો સિલિકોન છે એ કાર્બન કરતાં વધારે હોય, અને કાં તો કાર્બન છે એ સિલિકોન કરતાં વધારે હોય. સાહેબ કેમ એમ? બેમાંથી એક કયો ને, હું તમને સમજાવું. જો કાર્બન છે એ મિત્રો ગ્રેફાઇટ તરીકે લેવામાં આવે તો સિલિકોનની ઘનતા વધી જાય, અને જો કાર્બન છે એને હીરા તરીકે લેવામાં આવે તો સિલિકોન કરતાં એની ઘનતા કેવી થઈ જશે? વધશે. તો ગ્રેફાઇટ તરીકે જો કાર્બન હોય તો કાર્બનની ઘનતા ઓછી હોય, પણ હીરા તરીકે હોય તો એની સિલિકોન કરતાં ઘનતા કેવી હશે? વધારે છે. તો એક નોર્મલ ટ્રેન્ડની અંદર થોડો ફેરફાર યાદ રાખજો, હીરો અને સિલિકોન. ગલનબિંદુની ચર્ચા કરીએ તો સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જાવ એમ ઘટે, બરાબર. નોર્મલી તમે જુઓ તો બોરોનનું ગલનબિંદુ વધારે હોય, ત્યાર પછી આપણે અહીંયા કાર્બનની ચર્ચા કરીએ છીએ. કાર્બનનું ગલનબિંદુ વધારે હશે, ત્યાર પછી ચર્ચા કરીએ તો સિલિકોન, જર્મેનિયમ. પણ અહીંયા ધ્યાન રાખજો, બરાબર. હવે અહીંયા લેડ આવશે અને પછી ટીન આવશે. કોની વાત કરું છું? ગલનબિંદુમાં. પણ ઉત્કલન બિંદુમાં કોઈ ફેરફાર નથી, એ તમને નોર્મલ ટ્રેન્ડ છે એ જોવા મળશે. એમાં સિલિકોન અને લેડ જ આવશે. આ ગલન બિંદુની વાત છે અને આ હું વાત કરું છું ઉત્કલન બિંદુની, રાઈટ. તો આ પ્રકારનો ટ્રેન્ડ તમને જોવા મળશે. આ બધા એના સામાન્ય ભૌતિક ગુણધર્મોની ડિસ્કશન છે, બરાબર. ગલન બિંદુની અંદર અપવાદ છે, બરાબર. ઘનતાની અંદર, બરાબર ધ્યાન રાખજો, ઘનતાની અંદર અપવાદ છે. એ ઉપરાંત અહીંયા તમે જુઓ તો વિદ્યુત ઋણતાની અંદર પણ એક ફેરફાર છે. આ ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? આટલી મેટર છે એ બહુ અગત્યની હોય, કેમ કે આને રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછી શકાય, ખાસ કરીને જે અપવાદ જોવા મળતા હોય, બરાબર. એમાં ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? તો ક્યારેક પર્ટિક્યુલર આવો પ્રશ્ન પણ તમને પૂછી નાખે તો શું કરવું એ બરોબર તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવું જોઈએ. ઓકે, હવે આપણે એના રાસાયણિક ગુણધર્મોની થોડી ચર્ચા કરીએ, પણ રાસાયણિક ગુણધર્મો પહેલા થોડી ઓક્સિડેશન અવસ્થાની ચર્ચા કરીએ. નોર્મલી 14મા સમૂહની સમૂહ ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4 છે. સમૂહ ઓક્સિડેશન અવસ્થા કઈ છે? +4. પણ સમૂહમાં જેમ નીચે આવો એમ બે ક્રમ છે એ ઓક્સિડેશન અવસ્થાનો ઘટે, એટલે મોટા ભાગે તમે ટીન અને લેડ એમાં તમે જુઓ તો +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા પણ મળે. જર્મેનિયમની અંદર પણ કોઈ જગ્યાએ +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા તમને મળી શકે. નોર્મલી કાર્બન અને સિલિકોનમાં +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા વધારે સ્થાયી હોય. ઉપરથી નીચે આવો એમ બે પાયદાનનો ઘટાડો એટલે થાય છે કે એ નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર છે એ કામ કરતી હોય, રાઈટ. તો +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થાનો તમે ક્રમ જુઓ તો તમને આ પ્રકારનો જોવા મળે. આ સિલિકોન, કાર્બન વગેરે આ +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની ચર્ચા છે, બરાબર. એટલું ધ્યાન રાખજો. હવે નોર્મલી કાર્બન જે છે એને +4 આયન બનાવવો હોય તો એને 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડે, અને એના માટે એને 4 આયનીકરણ એન્થાલ્પી જોઈએ. પ્રથમ 4 આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો સરવાળો કાર્બનનો ગણો તો ખૂબ વધારે છે, જે નોર્મલી કાર્બન માટે પોસિબલ નથી. એટલે કાર્બન જનરલી કોઈની સાથે બંધ બનાવતો હોય તો એ સહસંયોજક બંધ જ બનાવશે. કાર્બન ક્યારે આયનિક બંધ નહીં બનાવે, રાઈટ. એટલા માટે કાર્બન, સિલિકોન એ મોટા ભાગના છે એ બધા શું બનાવતા હોય છે? સહસંયોજક બંધ.
જેટલાની પણ +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા જોવા મળે છે એ સહસંયોજક બંધ બનાવશે. જ્યારે ટીન અને લેડ છે બરાબર, એની અંદર તમને +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા પણ જોવા મળતી હોય, જે ઘણી વખત આયનિક બંધ પણ બનાવી શકતું હોય. શું બનાવતું હોય છે? આયનિક બંધ બનાવે. બીજું કે કાર્બન જે છે એ સહસંયોજક બંધ જ્યારે બનાવે છે 4, ત્યારે નોર્મલી એની આજુબાજુમાં અષ્ટક છે એ પૂરું થઈ જાય છે. એટલા માટે આ પ્રકારના સંયોજનો છે એ ન તો લુઈસ એસિડ હોય કે ન તો લુઈસ બેઝ હોય, મતલબ કે આ ઇલેક્ટ્રોન પરિપૂર્ણ સંયોજનો છે એ બનાવતું હોય. એટલે આમાં એક ધ્યાન રાખવાનું. પણ એક વસ્તુનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે ખાસ અને ખાસ જ્યારે ટીન અને લેડની વાત કરતો હોવ તો ટીનની અંદર +4 ઓક્સિડેશન અને +2 ઓક્સિડેશન બે અવસ્થા જોવા મળે. એ જ રીતે લેડની અંદર +4 અને +2 બંને ઓક્સિડેશન અવસ્થા જોવા મળે. પણ લેડની +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય એ વધારે સ્થાયી હોય. કેવી હોય? વધારે સ્થાયી. ટીનની અંદર +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે એ વધારે સ્થાયી હોય. બરાબર. જ્યારે આ છે એ કેવી હોય? ઓછી સ્થાયી હોય. અને આમાંય તે આ કેવી હોય? ઓછી સ્થાયી હોય. આટલું ક્લિયર થાય છે? પણ એમ છતાં લેડ જે છે બરાબર, એ તે +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા બતાડી શકે અને આ તે +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા બતાવે. જો લેડના સંયોજનો +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા બતાડે બરાબર, ધ્યાન રાખજો, જ્યારે લેડ છે એ +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા બતાડે છે અને +4 બતાડે છે, તો જ્યારે +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા બતાડે લેડ બરાબર, +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં લેડ જે છે એ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા હોય. કેવો હોય છે? પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા હોય. અને એ જ રીતે ટીન જે છે એ +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા બતાડે પણ એ ઓછી સ્થાયી હોય. પણ જ્યારે +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા બતાડે ત્યારે એ પ્રબળ રિડક્શન કરતા હોય. બરાબર યાદ રાખો. આ રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે, આ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે. જરૂરી નથી કે પ્રબળ હોય જ, પણ આ જ્યારે +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય ત્યારે ઓક્સિડેશન કરતા અને +2 હોય ત્યારે રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તી શકે. નોર્મલી આમાં સ્થાયી હોય, અસ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં ઓક્સિડેશન કરતા અને રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે છે. આને રિલેટેડ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, એટલે બરાબર ધ્યાન રાખજો. નોર્મલી કાર્બન પાસે ડી કક્ષક નથી, એટલે એની સંયોજકતા 4 જ હોય. એટલે નોર્મલી જ્યારે સંયોજનો બનાવતું હોય ત્યારે એ સહસંયોજક બંધ બનાવે. અને આના હેલાઇડ જે બનતા હોય છે બરાબર, આના કારણે જે એના હેલાઇડ બનતા હોય બધે સહસંયોજક જ હોય. અને જ્યારે તમે એનું જળ વિભાજન કરો છો બરાબર, ત્યારે નોર્મલી કાર્બન સિવાય સિલિકોન, જર્મેનિયમ વગેરે પાણીમાંથી OH પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સ્વીકારી અને એનું જળ વિભાજન શક્ય બનતું હોય. જ્યારે કાર્બન છે એની પાસે ડી કક્ષક જ નથી, તો એ ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી નહીં શકે અને એનું જળ વિભાજન છે એ શક્ય બનતું નથી. પણ જ્યારે પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે નોર્મલી, ત્યારે એના સંકીર્ણ છે એની સંયોજકતા છે એ વધીને 4 થાય. જ્યારે સિલિકોનથી લઈ અને ટીન સુધી એની સંયોજકતા છે એ +6 સુધી છે એ જઈ શકતી હોય. મતલબ કે તમે ટીનની અંદર જુઓ અથવા તો સિલિકોનની અંદર જુઓ તો તમને આવા સંયોજનો છે એ જોવા મળે. બરાબર. આ સિલિકોનની વાત કરી. એ જ રીતે જર્મેનિયમની વાત કરું તો આ રીતનું સંકીર્ણ છે એ તમને જોવા મળે. એ જ રીતે જો હું ટીનની વાત કરું તો આ પ્રકારના સંકીર્ણો છે એ તમને નોર્મલી જોવા મળતા હોય. બરાબર. આ પ્રકારના સંકીર્ણ મળે એટલે એની સંયોજકતા 6 છે એ તમને જોવા મળશે. જુઓ, અને આમાં જે સિલિકોન છે, જર્મેનિયમ છે કે ટીન છે, sp3d2 પ્રકારનું તમને સંકરણ છે એ જોવા મળશે. રાઈટ. તો આ નોર્મલી આપણે 14મા સમૂહની કોમન ડિસ્કશન કરી. હવે થોડીક એની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓની આપણે સાથે સાથે ચર્ચા કરીએ. તો મિત્રો, હવે આપણે જોતા જઈએ સમૂહ 14ના જે તત્વો છે એની ઓક્સિજન સાથેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા.
ઓક્સિજન સાથે જ્યારે 14મા સમૂહના તત્વો પ્રક્રિયા કરે ત્યારે એની પ્રતિક્રિયાત્મકતા કેવી હોય? સામાન્ય રીતે 14મા સમૂહના તત્વો જે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે ત્યારે એ બે પ્રકારના ઓક્સાઇડ બનાવતા હોય, કાં તો એ જનરલી ડાયોક્સાઇડ અને કાં તો એ મોનોક્સાઇડ બનાવતા હોય. તો મિત્રો અહીંયા જે ઓક્સાઇડ બને છે એ ઓક્સાઇડની અંદર જે વધારે ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા તત્વો છે, એટલે કે 4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા તત્વો છે એ વધારે એસિડિક હશે, જ્યારે ઓછી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા જે તત્વો છે એના જે ઓક્સાઇડ હોય, એટલે કે 2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા તત્વો હોય એ ઓછા એસિડિક હોય. મતલબ કે કાર્બન છે, સિલિકોન છે, બરાબર, નોર્મલી જર્મેનિયમ છે, આ બધાના ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4 છે. જ્યારે તમે ટીન છે કે લેડ છે આની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 છે. એટલે આના ઓક્સાઇડ વધારે એસિડિક હોય, આના ઓક્સાઇડ છે એ ઓછા એસિડિક હોય. આવું એક નોર્મલ તમને આમાં જોવા મળશે. નોર્મલી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, CO2 છે, બરાબર, એ જ રીતે SiO2 છે, સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ છે, અને એની સાથે સાથે જર્મેનિયમનો ડાયોક્સાઇડ છે. આ બધા તમને પ્યોરલી એસિડિક જોવા મળશે. કેવા જોવા મળે છે? એસિડિક જોવા મળે, બરાબર, યાદ રાખતા જજો. એ જ રીતે જો તમે ટીન જે છે એનો ડાયોક્સાઇડ જુઓ, બરાબર, અને લેડ છે એનો ડાયોક્સાઇડ જુઓ, એટલે આ બે ધાતુ છે, બરાબર, પણ આ જે ઓક્સાઇડ છે એ ઉભયધર્મી હોય છે. એસિડિક તો નથી હોતા, પણ કેવા હોય છે? ઉભયધર્મી હોય. એ ઉપરાંત કાર્બન મોનોક્સાઇડ તમે લ્યો તો એ તમને તટસ્થ જોવા મળે છે. કેવો જોવા મળે છે? તટસ્થ જોવા મળે છે. જર્મેનિયમનો ઓક્સાઇડ તમે જુઓ, એટલે કે જર્મેનિયમનો મોનોક્સાઇડ જુઓ તો આ પાછો તમને કેવો જોવા મળે છે? એસિડિક જોવા મળે છે. કેવો જોવા મળશે? એસિડિક. ટીનનો ઓક્સાઇડ અને લેડનો મોનોક્સાઇડ, એટલે કે SNO અને PbO, ટેક્સ્ટબુકમાં એને તટસ્થ લખ્યો છે, પણ ખરેખર આ ઉભયધર્મી હોય છે. ગુજરાત ટેક્સ્ટબુકની અંદર એને તટસ્થ લખ્યો છે, પણ ઓરિજિનલ NCERTમાં એને એમ્ફોટેરિક એટલે ઉભયધર્મી છે એ ગણવામાં આવતો હોય. તો કયો એસિડિક છે, કયો ઉભયધર્મી છે અને કયો તટસ્થ છે એ બરોબર સ્પષ્ટ કરજો, રાઈટ? ભૂલ ન પડવી જોઈએ એસિડિક અને તટસ્થમાં. નોર્મલી આ જે ઉભયધર્મી હોય ને એ થોડા ઘણા બેઝિક સ્વભાવ ધરાવતા હોય, વધારે થોડાક બેઝિક હોય છે, કેમ કે એ ધાતુના ઓક્સાઇડ હોય છે, બરાબર. ઓક્સિજનની જેમ જ હવે જો 14મો સમૂહ છે એ પાણી સાથે જ્યારે પ્રક્રિયા કરે તો કેવી પ્રતિક્રિયાત્મકતા હોય? તો કાર્બન, સિલિકોન અને જર્મેનિયમ એના ઉપર કોઈ પાણીની અસર થતી નથી, મતલબ એ પાણી સાથે પ્રક્રિયા નથી આપતા. નોર્મલી ટીન જે છે એ પાણીની બાષ્પ સાથે પ્રક્રિયા કરી અને ટીનનો ડાયોક્સાઇડ આપે, અને સાથે સાથે H2 વાયુ છે એ છૂટો પડતો હોય. એટલે ટીન જ્યારે H2O સાથે પ્રક્રિયા કરે ત્યારે SnO2 બનતો હોય અને H2 વાયુ છે એ એમાંથી છૂટો પડે, રાઈટ? તો અહીંયા હું આ પ્રમાણે કરી દઉં તો મને પ્રક્રિયા મળી જશે. લેડ છે એ પોતે ધાતુ છે, પણ લેડની જ્યારે પાણી સાથે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે નોર્મલી એના ઉપર કોઈ અસર એટલે ન થાય કેમ કે એના ઉપર એક આખું ઓક્સાઇડનું સ્તર બનાવે છે, જેના કારણોસર લેડની પાણી સાથેની કોઈ અસર થતી નથી, મતલબ કોઈ પ્રતિક્રિયાત્મકતા જોવા મળતી નથી, રાઈટ? તો ખાલી 14મા સમૂહમાં ટીન એક જ એવું છે કે જે પાણીની ખરેખર આ બાષ્પ હોય છે, એટલે તમારે આને ટેમ્પરેચરમાં લઈ જવું પડે. તો પાણીની બાષ્પ સાથે એ જનરલી પ્રક્રિયા આપે છે, ખાલી પાણી સાથે પ્રક્રિયા આપતું નથી. હેલોજન સાથે કેવી પ્રતિક્રિયાત્મકતા હોય એ બહુ અગત્યનું છે મિત્રો. નોર્મલી 14મા સમૂહના તત્વો હેલોજન સાથે કાં તો EX2 પ્રકારનું અને કાં EX4 પ્રકારના એટલે કે ડાયહેલાઇડ અથવા તો ટેટ્રાહેલાઇડ છે એ સંયોજન બનાવે. કાં ડાયહેલાઇડ અને કાં તો ટેટ્રાહેલાઇડ.
નોર્મલી હેલોજન સાથે બધા જ આ કાર્બન સિવાયના બાકીના બધા તત્વો છે એ અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં સીધા હેલાઇડ બનાવે છે, એટલે ડાયરેક્ટ હેલાઇડ બનતા હોય, જોડાઈ જતા હોય. કાર્બન છે એ સીધો હેલાઇડ નથી બનાવતો, એટલે કે વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિમાં એ હેલાઇડ બનાવતો હોય. મોટા ભાગના જેટલા પણ ટેટ્રા હેલાઇડ છે, આમ તો એને એમ ન લખાય, ઈ જ લખવો જોઈએ કે આ પ્રકારના જેટલા હેલાઇડ છે EX4 પ્રકારના, આ બધા છે એ સહસંયોજક પ્રકૃતિ ધરાવતા હશે. અને આ બધા જે છે ટેટ્રા હેલાઇડ એ sp3 સંકરણ છે એ જોવા મળતા હોય, એટલે એનો આકાર છે, શેપ છે એ તમને કેવો જોવા મળશે? સમચતુષ્ફલકીય આકાર છે એ જોવા મળે, બરાબર. પણ એમાં એક અપવાદ છે. SnF4 અને PbF4 આ બંને આયનિક છે. બાકી બધા કેવા છે? સહસંયોજક. પણ SnF4 અને PbF4 છે એ અપવાદ રૂપે કેવા જોવા મળે છે? આયનિક જોવા મળે છે. પણ PbI4 છે એનું અસ્તિત્વ બનતું જ નથી. કારણ સમજાવું કે PbI જ્યારે બને, આમ તો ખરેખર શરૂઆતમાં PbI2 સુધી બની શકે, પછીના બે ઇલેક્ટ્રોન જે NS માંથી આવવા જોઈએ એ પૂરતી ઉર્જા મેળવી શકતા નથી અને PbI4 જેનું નિર્માણ થતું જ નથી. એટલે ખરેખર PB ની અંદર જોવો ને તો 6s ની અંદર બે ઇલેક્ટ્રોન હોય. PbI2 મતલબ કે જે P ના ઇલેક્ટ્રોન છે એ PbI2 ની સાથે બંધ બનાવશે, પણ બાકીના બે ઇલેક્ટ્રોન જેને નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર નડતી હોવાના કારણે એ ઉર્જા મેળવી અને એ અહીંયા સંકરણ કરી અને PbI4 છે એ બનાવી શકશે નહીં. મતલબ કે એ અયુગ્મિત નહીં થાય. અયુગ્મિત નહીં થાય એટલે એ પોતે બંધ બનાવવામાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. એટલે PbI4 છે એનું અસ્તિત્વ શક્ય બનતું નથી, બરાબર. એટલે 6s ના ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા મેળવીને પણ એ પોતે ઉત્તેજિત થઈ અને સહસંયોજક બંધ બનાવવામાં ભાગ લેશે નહીં. આટલું એક મગજમાં સ્પષ્ટ કરી દો, ક્લિયર કરી દો. હજી હેલોજનની એક બે નાની નાની બાબત ચર્ચા કરું તો જર્મેનિયમ અને લેડ આમ ગણો તો જર્મેનિયમ, SN ટીન અને જે લેડ છે, બરાબર, આ મોટા ભાગે તમે જુઓ તો EX2 પ્રકારના પણ હેલાઇડ બનાવે, બરાબર. પણ એની હેલાઇડ EX2 પ્રકારની હેલાઇડ બનાવવાની જે ક્ષમતા છે એ તમને આ પ્રકારની જોવા મળે. મતલબ આ વધારે EX2 પ્રકારનો હેલાઇડ બનાવે, એના કરતાં ઓછો, એના કરતાં ઓછો, બરાબર. એ જ રીતે મિત્રો આ જે હેલાઇડ બનતા હોય EX2 પ્રકારના, એની આમાં ક્ષમતા જોવા મળશે. જ્યારે કાર્બન અને સિલિકોન છે એ આ પ્રકારના EX2 પ્રકારના હેલાઇડ છે એ બનતા નથી, અથવા તો બને તો એની સ્થાયીતા છે એ ખૂબ ઓછી હોય. ઉષ્મીય રીતે સ્થાયીતાની જો આપણે ચર્ચા કરીએ તો મિત્રો જર્મેનિયમનો આ પ્રકારનો હેલાઇડ, બરાબર, અને જર્મેનિયમનો આ પ્રકારનો હેલાઇડ હોય તો આ હેલાઇડની સ્થાયીતા વધારે હશે, જર્મેનિયમના આ પ્રકારના હેલાઇડની સ્થાયીતા ઓછી હોય. જ્યારે લેડનો આ પ્રકારનો હેલાઇડ છે એ લેડના આ પ્રકારના હેલાઇડ એટલે કે ડાય હેલાઇડ છે એ ટેટ્રા હેલાઇડ કરતાં વધારે મજબૂત હોય. કોનું? લેડનું. જ્યારે જર્મેનિયમની અંદર ટેટ્રા હેલાઇડ છે એની સ્થાયીતા વધુ હોય, ડાય હેલાઇડની સ્થાયીતા કેવી હોય? ઓછી છે એ તમને જોવા મળે, બરાબર. તો આ એક મેટર છે એ તમારા ધ્યાનમાં હોવી જોઈએ. હવે જેટલા હેલાઇડ બને છે, ખાસ કરીને જે ટેટ્રા હેલાઇડ બને છે, એને જ્યારે પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો કાર્બનના ટેટ્રા હેલાઇડ સિવાય બધા જ પાણી સાથે સહસંયોજક બંધ હોવાના કારણે એનું જળ વિભાજન છે એ શક્ય બને છે. પરંતુ કાર્બનનો ટેટ્રા હેલાઇડ હોય તો એનું જળ વિભાજન છે એ શક્ય નથી બનતું. શું કામ શક્ય નથી બનતું? કારણ કે કાર્બનની પાસે જે ડી કક્ષક છે એ કેવી છે? ગેરહાજર. એટલે પાણી જે OH છે એ જ્યારે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરશે તો સિલિકોન, જર્મેનિયમ એ બધા જ ડી કક્ષક હોવાના કારણે એ ઇલેક્ટ્રોનનું એકોમોડેશન કરશે, પોતાની અંદર સમાવી શકશે,
જ્યારે કાર્બન પાસે ડી કક્ષક અવેલેબલ નથી એટલે એ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને સ્વીકારી નહીં શકે. પરિણામે કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ હોય અથવા કાર્બનનો ટેટ્રાહેલાઇડ હોય એનું નોર્મલી જળ વિભાજન થતું નથી. પણ એની સામે તમે સિલિકોન લ્યો તો દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે સિલિકોનનો ટેટ્રાહેલાઇડ દોરીએ તો એની જ્યારે પાણી સાથે હું પ્રક્રિયા કરાવું, બરાબર, તો આ પાણી સાથેની જ્યારે પ્રક્રિયા કરાવીએ તો આમ દોરીએ તો વધારે મજા આવે. એક OH અહીંયા અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હશે. આનું દાન કરે ત્યારે સિલિકોન આને શું કરી શકશે? એનું એકોમોડેશન કરી શકશે, મતલબ આની અંદર એ સમાવી શકશે અને પરિણામે અહીંયાથી એક OH છે એ અંદર આવશે, એક Cl છે એ દૂર થશે. એટલે આવું બનશે. જો સિલિકોન, અહીંયા OH, Cl અને Cl, આમાંથી છૂટો પડ્યો Cl, આમાંથી છૂટો પડ્યો H, એટલે એક HCl છે મળશે. બરાબર, આવું 3 વખત ફરીથી કરો. તમે પાણી સાથેની પ્રક્રિયા કરો, ફરી એક વખત 3 વખત પ્રક્રિયા કરો તમે, બરાબર. આમ તો અહીંયા 3 વખત લઈએ, ચાલો 3H2O. તો તમને આખી પ્રક્રિયાની અંદર જુઓ તો સિલિકોનના જ્યાં ક્લોરીન હતા ત્યાં હું OH છે એ ગોઠવી દઉં અને 3 Cl છૂટા પડશે, 3 H છૂટા પડશે, એટલે આ રીતના આખી પ્રક્રિયા બનશે. આને સિલિસિક એસિડ કહેવાય છે. કેવો કહેવાય છે આને? સિલિસિક એસિડ. તો અહીંયા સિલિકોનનું જળ વિભાજન છે એ મેં બતાવ્યું. કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડમાં જળ વિભાજન નહીં થાય, ડી કક્ષક ગેરહાજર છે. બરાબર, તો નોર્મલી આટલી મેટર છે એ ક્લિયર થઈ ગઈ, બધાને આઈડિયા આવી ગયો. હવે આપણે ડિસ્કશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ કાર્બનના કેટલાક અગત્યના સંયોજનો કઈ રીતે બનતા હોય. ફટાફટ એની ચર્ચા કરશું. બહુ વધારે ડિટેલમાં એટલે નહીં જઈએ, કે જે જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે અમે આગળ વધતા જઈએ. મિત્રો, હવે આપણે કાર્બનના કેટલાક અગત્યના સંયોજનોની ડિસ્કશન કરીએ. એમાં સૌથી એક અગત્યનું સંયોજન છે એ હીરો છે, જેને આપણે ડાયમંડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. મિત્રો, ડાયમંડની અંદર સૌથી પહેલી વસ્તુ એ છે કે આમાં તમને sp3 સંકરણ જોવા મળશે. એટલે એક કાર્બન બીજા 4 કાર્બન સાથે સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલો હોય અને સમચતુષ્ફલકીય આકૃતિ છે એ તમને જોવા મળે. આમાં કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે 154 પાઇકોમીટર, બરાબર, આટલી બંધ લંબાઈ છે એ તમને જોવા મળશે. હવે અહીંયા અવકાશની અંદર આ બંધ છે એ વિસ્તરતો હોય અને દ્રઢ ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર રચના છે એ જોવા મળે. સદિશીય પ્રકારનો સહસંયોજક બંધ આખા લેટાઇસની અંદર છે એ ફેલાયેલો તમને જોવા મળે. તમે આમાં આકૃતિ જોઈ શકશો. આ બંધની અંદર તમે જો એક કાર્બન બીજા 4 કાર્બન સાથે છે એ જોડાયેલો તમને જોવા મળે. હવે આ જે સહસંયોજક બંધ હોય ને મિત્રો, એ ખૂબ જ મજબૂત હોય અને ખૂબ જ વિસ્તૃત પ્રકારના હોય, જેને તોડવા ખૂબ મુશ્કેલ છે. એટલા માટે જ હીરો છે એ પૃથ્વી પરનો સૌથી કઠિન પદાર્થ તરીકે જાણીતો છે. સામાન્ય રીતે હીરાની અંદર યાદ રાખવા જેવી બાબત sp3 સંકરણ, કાર્બન કાર્બન વચ્ચે 154 પાઇકોમીટરની બંધ લંબાઈ, સહસંયોજક બંધ, મજબૂત સહસંયોજક બંધ અને ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર રચના છે એ આખા લેટાઇસની અંદર ફેલાયેલી હોય, રાઈટ, અને આકાર સમચતુષ્ફલકીય પ્રકારના તમને જોવા મળશે. બીજું કે આ વિદ્યુતનો અવાહક છે. સેકન્ડ થિંગ કે આનો ઉપયોગ છે એ ધાર કાઢવા માટે, અપઘર્ષક તરીકે, બીબા બનાવવા માટે, ટંગસ્ટનના પાતળા તારના ઉત્પાદનની અંદર પણ આનો ઉપયોગ થતો હોય. પણ જો તમે ગ્રેફાઇટની ચર્ચા કરીએ મિત્રો, તો ગ્રેફાઇટની અંદર સામાન્ય રીતે sp2 સંકરણ છે એ જોવા મળે. એમાં sp3 સંકરણ ન હોય, બરાબર. હવે તમને અહીંયા ગ્રેફાઇટનું એક બંધારણ બતાડું છું. તમે બંધારણ જો, ઉપર એક સ્તર આપ્યું છે, વચ્ચે એક લેયર છે, નીચે એક સ્તર છે. આ 2 સ્તર વચ્ચેનું અંતર 340 પાઇકોમીટર આપ્યું છે. આ 2 સ્તર વચ્ચે વાન્ડરવાલ્સ પ્રકારનું આકર્ષણ બળ છે એ જોડાયેલું હોય, બરાબર. હવે બીજી એક વસ્તુ એટલી ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા કાર્બન કાર્બન વચ્ચે
જે બંધ લંબાઈ છે એ 141.5 પાઇકોમીટર છે, એ તમને જોવા મળે. સંકરણ કયું કીધું? sp2 સંકરણ. અહીંયા કાર્બન, એક કાર્બન છે એ બીજા 3 કાર્બન સાથે સિગ્મા બંધથી છે એ જોડાયેલો હોય, અને બાકીનો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન છે એ સમગ્ર રીતે આખા જાળી ઉપર વિસ્થાનીકૃત થયેલો છે, એ તમને જોવા મળે, અને એ પાઈ બંધ છે એ બનાવતો હોય. અને સંપૂર્ણ ટોટલ જે આખું પહેલું તમે સ્તર જોયું એ માળખાની અંદર, એ આખા ઝાડાની અંદર એ વિસ્થાનીકૃત થઈને ફરતો હોય, જેના કારણે તમે કાર્બનના 3 ઇલેક્ટ્રોન છે એ સિગ્મા બંધથી અને ચોથો પાઈ બંધથી જોડાયેલો હોય. બીજું, આ ઇલેક્ટ્રોન છે એ ગતિશીલ હોય, એટલે આખા જે પૂરેપૂરું જે લેયર છે એના ઉપર ફરતો હોય, જેના પરિણામ સ્વરૂપે એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ પસાર થઈ શકતું હોય. બીજું, આ લેયરની વચ્ચે અંતર ઘણું છે, 340 પાઇકોમીટર છે, અને આ જે લેયર હોય છે એ એકદમ સ્લીપરી હોય, એટલે કે સરકણું હોય છે, અને એકદમ નરમ છે. માટે જ્યારે ખાસ કરીને જ્યારે ઊંચું તાપમાન હોય ત્યારે ઊંચા તાપમાને જ્યાં તમે ઓઇલનો ઉપયોગ ન કરી શકતા હોય એવા કોઈ મશીનરીઝ હોય ત્યાં આગળ ઊંઝણ તરીકે ખાસ કરીને ગ્રેફાઇટનો ઉપયોગ છે એ થઈ શકતો હોય, જે શુષ્ક ઊંઝણ તરીકે પણ ઓળખાતું હોય છે. તો ગ્રેફાઇટ છે એ વિદ્યુતનું વહન કરે. 3 ઇલેક્ટ્રોન છે એ સિગ્મા બંધ, ચોથો ઇલેક્ટ્રોન જે વિસ્થાનીકૃત હોય, સંપૂર્ણ સ્તર ઉપર હોય, વિદ્યુતનું વહન કરી શકે તેવો હોય, અને જે પાઈ બંધ છે એ બનાવી શકતો હોય. આ મેટર તમારા મગજમાં સ્પષ્ટ કરજો. ઉપર તમે જે વલય જોયા છે એ બધા ષટકોણીય વલય છે એ તમને જોવા મળશે. રાઈટ? આ ગ્રેફાઇટની અંદરની મેઇન બાબત અથવા તો મેટર થઈ. એના પછીની જો ડિસ્કશન કરીએ તો એ છે ફુલેરીન. મિત્રો, ફુલેરીન જે છે, બરાબર, એ પણ કાર્બનનું એક અપર રૂપ જ છે. નોર્મલી ફુલેરીન છે એ શરૂઆતના સમયમાં કઈ રીતે બનતું? તો કે ગ્રેફાઇટનું બાષ્પીભવન કરતા લેસર વડે અને સ્ફટિકમય ફુલેરીન બનતું. હાલની અંદર જે ગ્રેફાઇટ છે એ ગ્રેફાઇટને આર્ગોન અને હિલિયમ જેવા નિષ્ક્રિય વાયુના વાતાવરણની અંદર રાખવામાં આવે અને વિદ્યુત ચાપ વડે એને ખૂબ જ ઊંચા તાપમાને લઈ જવામાં આવે, જેના કારણે આ આખું ધુમાડાયુક્ત છે એ પદાર્થ બનતો હોય. આ જે ધુમાડાયુક્ત પદાર્થ બને એ ધુમાડાયુક્ત પદાર્થનું સંઘનન કરવામાં આવે. શું કરવામાં આવે છે? સંઘનન, કોન્ડોલેશન્સ કરવામાં આવે, ભેગું કરવામાં આવે, અને પરિણામે તમને C16, બરાબર, આ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં તમને ફુલેરીન જોવા મળે, અને એની સાથે સાથે C17 આ પ્રકારના જે છે એ થોડા પ્રમાણના તમને ફુલેરીન્સ જોવા મળે. આ ઉપરાંત તમને C350 અને બેકી સંખ્યામાં મળતા હોય એવા આંકડાની અંદર પણ થોડા ઘણા ફુલેરીન્સ છે એ જોવા મળતા હોય. તો પહેલા ફુલેરીન કેમ બને છે યાદ રાખજો. અહીંયા જ્યારે તાપમાન આપે છે ત્યારે આર્ગોન અને યાદ રાખજો હિલિયમ જેવા નિષ્ક્રિય વાયુના વાતાવરણમાં અહીંયા વિદ્યુત ચાપની મદદથી ઊંચું તાપમાન અપાતું હોય. રાઈટ? હવે જે ફુલેરીન બને છે મિત્રો, તો ફુલેરીનનો આકાર તમે જુઓ તો પિંજર જેવો છે, ફૂટબોલના દડા જેવો છે, બરાબર. અને આ ફૂટબોલનો દડો તમે જોઈ શકશો મોડ્યુલની અહીંયા આગળ આકૃતિની અંદર. તો તમને દરેક જગ્યાએ એક શિરોબિંદુ બતાવી છે. એ બધા જ બિંદુઓ છે એ ખરેખર કાર્બનના પરમાણુઓ દેખાડ્યા છે. આ કાર્બનના પરમાણુ બીજી આકૃતિમાં જુઓ તમે તો અહીંયા ફૂટબોલના દડા જેવો બતાય છે, બરાબર. આખો ફૂટબોલનો દડો બતાય છે. આ કાર્બનનું એક પ્રકારનું શુદ્ધ સ્વરૂપ થયું. હવે આની અંદર ઝૂલતા બંધ નથી. ઝૂલતા બંધ નથી એટલે આવા આમ છૂટા બંધ નથી ક્યાંય, અને એટલા માટે જ આ મૃદુ બંધારણ નથી, બરાબર. એટલે આ બંધારણ તમે જુઓ તો તમે ફુલેરીનનો આખો આકાર જુઓ તો આમ પિંજરા જેવો ગોળ છે, મતલબ કે ફૂટબોલના દડા જેવો છે. કોની વાત કરીએ છીએ આપણે? C16ની, બરાબર. અને આનો આકાર ફૂટબોલના દડા જેવો હોવાથી આને સોકર બોલ પણ કહેવાય, અથવા આને બકમિનિસ્ટર ફુલેરીન પણ કહેવાય, બરાબર. આ આકૃતિની અંદર જુઓ તો એમાં 6 વલય
ન કાર્બનનું એક વલય હોય આ રીતનું 1 2 3 4 5 અને 6 આવું એક 6 વલય વાળું હોય અને એની સાથે સાથે તમે એક આવું વલય પણ જોવા મળતું હોય. આ તમે જુઓ 1 2 3 4 અને 5. એ જ રીતે આમાં ગણો તો 1 2 3 4 5 અને 6. આ 6 વલય વાળું છે, આ 5 વલય વાળું છે. આવા વલય છે તમને જોવા મળે. આમાં તમે લઈ લ્યો તો 5 વલય, બરાબર, અને પહેલામાં લ્યો તો 6 વલય. હવે જે 6 સભ્યો વાળું વલય છે, આ 6 કાર્બનના સભ્યો વાળું વલય છે, એવા C16 ની અંદર કુલ 20 હોય અને 5 વાળા વલય છે એવા ટોટલ 12 હોય. બરાબર, યાદ રાખો 620 512 આવું કહી શકાય. તો તમે આખી ફુલેરીનની રચના જુઓ તો 6 કાર્બનના વલય છે એ ટોટલ 20 હોય અને 5 કાર્બનના વલય છે એ કેટલા હોય? 12 હોય. હવે યાદ રાખો કે આ 6 વલય વાળું છે એ બીજા 6 વલય હારે જોડાય અને આ 6 વલય વાળું છે એ બીજા 5 વલયના કાર્બન સાથે જોડાયેલું હોય. પણ જે આ 5 વલય વાળું છે એ ફક્ત 6 વલય સાથે જોડાયેલું હોય. 5 વલય વાળું છે બીજા 5 વલયોના કાર્બનના વલય સાથે જોડાયેલું નહીં હોય. ઇન શોર્ટ 6 તમે આ આકૃતિ જુઓ ને મિત્રો, તો આ 6 વાળું છે એ બીજા 6 હારે જોડાયેલું તમને જોવા મળશે અને હારવાર તમને 5 હારે પણ જોડાયેલું જોવા મળે. પણ આ 5 વાળું છે એ 6 હારે જોડાયેલું જોવા મળશે, બીજા 5 સાથે જોડાયેલું જોવા મળશે નહીં. બરાબર, આમાં પણ ફુલેરીનમાં પણ sp2 જ સંકરણ હોય. આમાં પણ એક કાર્બન છે બીજા 3 કાર્બન હારે જોડાયેલો હોય અને એ જે છે એ સિગ્મા બંધ જ હોય અને બાકીનો જે છે એ પાઈ બંધ હોય. અને આમાં પણ ઇલેક્ટ્રોન છે વિસ્થાનીકૃત થયેલો હોય. એ વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન હોવાના કારણે જ આની અંદર એરોમેટિક લાક્ષણિકતા છે તમને જોવા મળશે. મતલબ એક કાર્બન બીજા 3 કાર્બન સાથે સિગ્મા બંધ અને ચોથો છે એ પાઈ બંધ હોય, જે વિસ્થાનીકૃત થયેલો કહેવાય અને એટલે જ એરોમેટિક લક્ષણ હોય. બરાબર, તો આમાં પણ તમે કાર્બન અને કાર્બનની બંધ લંબાઈ જુઓ તો એ પણ 143.5 પાઇકોમીટર છે જેટલી જોવા મળે. એનો મતલબ એમ થયો કે ફુલેરીનની અંદર અને ગ્રેફાઇટની અંદર બંધ લંબાઈ ઓછી છે, જ્યારે હીરાની અંદર એની બંધ લંબાઈ વધુ છે. ડેફિનેટલી હોય ને, એમાં sp2 સંકરણ છે, હીરામાં કયું હતું? sp3 સંકરણ હતું. બરાબર, અને કેટલીક બંધ લંબાઈ છે એ 138.5 પાઇકોમીટર જેટલી પણ જોવા મળે છે. બધામાં ફરજિયાત નથી એટલી છે, કેટલીક બંધ લંબાઈ આટલી પણ જોવા મળે છે. આખો ગોળાકાર ફુલેરીન જેવો ફુલેરીન આખું તમને જોવા મળે છે, માટે આને બકી બોલ પણ કહી શકાય, સોકર બોલ પણ કહી શકાય. બરાબર, સેકન્ડ થિંગ કે બકી બોલ એટલે કે ફુલેરીન, ગ્રેફાઇટ અને હીરો, આ ત્રણની અંદર તમે જુઓ તો ગ્રેફાઇટની સર્જન એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય 0 ગણાય, જ્યારે હીરાનું સર્જન એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય છે એ તમને 38.1 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. અને ફુલેરીનની આપણે જો વાત કરીએ તો એનું તમને સર્જન એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય છે એ 1.90 જેટલું જોવા મળશે. તો મિત્રો બરાબર ધ્યાન રાખજો, હીરાનું છે એ 1.90 જોવા મળશે અને ફુલેરીનનું છે એ 38.1 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ જેટલું મળે છે. બંનેની અંદર તમે જુઓ તો સર્જન એન્થાલ્પી મળે છે. જ્યારે તમે ગ્રેફાઇટને જુઓ તો એની સર્જન એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય 0 છે, મતલબ પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય 0 છે. એનો મતલબ એમ થયો કે જો ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર પ્રમાણે જોઈએ તો ગ્રેફાઇટ જે છે એ સૌથી વધારે સ્થાયી છે. બરાબર, હીરો અને ફુલેરીન બંને કરતાં ગ્રેફાઇટનું ઉષ્માગતીય રીતે સ્થાયીતા તમે જુઓ તો એ સૌથી વધારે સ્થાયીતા છે એ ગણી શકાય. બરાબર, આ ઉપરાંત કાર્બનના બીજા પણ કેટલાક અપર રૂપો છે, જેમ કે કાર્બન બ્લેક છે, કોક છે, કોલસો છે, આ બધા પણ એના અપર રૂપો છે, પણ એ થોડા અશુદ્ધ છે. નોર્મલી હવાની મર્યાદિત હાજરીમાં જ્યારે તમે હાઇડ્રોકાર્બનને બાળશો ત્યારે તમને કાર્બન બ્લેક મળતો હોય. લાકડાને તમે ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં બાળશો અથવા ઓછા ઓક્સિજનની હાજરીમાં બાળશો
ત્યારે ઈ તમને નોર્મલી છે એ કોક અથવા કોલસો છે એ પ્રાપ્ત થતો હોય. બરાબર, આ 2-3 બાબતો ધ્યાનમાં રાખજો. થોડી એક એડિશનલ બાબતની પણ ડિસ્કશન કરી દઉં મિત્રો. ક્યારેક આને રિલેટેડ પ્રશ્નો પૂછાય છે અને એ છે ગ્રેફેન. શું નામ આપું છું? ગ્રેફેન. આ પણ એક પ્રકારનું કાર્બનનું અપર રૂપ છે. ગ્રેફેનનું જે રૂપ છે કાર્બનનું, બરાબર, એ તમે જુઓ તો એની રચના જુઓ ને તો ફુલેરીન જેવી જ છે, પણ ફુલેરીન બકીબોલની જેમ પિંજરા જેવો આકાર છે. આ આખું સ્તરીય બંધારણ છે. મતલબ બકીબોલને તમે આમ ખોલીને એક સ્તરની અંદર પાથરી દો તો તમને ગ્રેફેન જેવી રચના છે એ પ્રાપ્ત થાય. પણ ગ્રેફેનનું બંધારણ થોડું વિશિષ્ટ છે. ગ્રેફેનની અંદર તમે કાર્બન 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 આ જ રીતનું તમને બંધારણ છે એ જોવા મળે, પણ જે આ બંધ હોય છે એ ડબલ બોન્ડ હોય છે. બરાબર, જોજો ફરી પાછું અહીંયા કાર્બન 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 અને કાર્બન, આ ડબલ બોન્ડ હોય છે, આ ડબલ બોન્ડ હોય. કાર્બન કાર્બન કાર્બન, બરાબર, એ જ રીતે કાર્બન, આ ડબલ બોન્ડ હોય, આ ડબલ બોન્ડ છે એ જોવા મળે. બાકી અહીંયા તમને આ પ્રમાણે એના સિંગલ બોન્ડ છે એ જોવા મળશે. બરાબર, આ આખું બંધારણ છે એ ગ્રેફેનનું છે. આમાં પણ તમે જુઓ તો sp2 સંકરણ હોય અને આખું સ્તરીય બંધારણ હોય. કેવું હોય છે? સ્તરીય બંધારણ. આમાં એક કાર્બન છે બીજા 3 કાર્બન સાથે તમને જોડાયેલો જોવા મળશે. બરાબર, અને ત્યાં 3 કાર્બન સાથે સિગ્મા બંધ હોય અને ચોથો જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ પાઈ બંધથી જોડાયેલો હોય. બરાબર, મધપુડા જેવી આખી રચના હોય. આખું તમે આમ વિસ્તારી દો, આખા બોર્ડની અંદર આવું તમે દોરી નાખો તો એ તમને ગ્રેફેનની રચના છે એ જોવા મળે. જ્યારે બકીબોલની અંદર ગોળાકાર છે, જ્યારે આખા ગોળાકારને ખોલી નાખો અને તમને આખું વિસ્તારી નાખો તો સ્તર જે મળે એ ગ્રેફેનનું બંધારણ હોય. ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપ્યું, એડિશનલ બાબતની અહીંયા ડિસ્કશન છે. બરાબર, હવે કાર્બનના કેટલાક સંયોજનો છે એની આપણે નાની ડિસ્કશન કરતા જઈએ, થોડી બાબતોની ડિસ્કશન કરતા જઈએ. સૌથી પહેલું જે સંયોજનની આપણે ચર્ચા કરવી છે એ છે કાર્બન મોનોક્સાઇડ. નોર્મલી કાર્બન મોનોક્સાઇડ કઈ રીતે બને? તો કોઈ હાઇડ્રોકાર્બન છે અથવા તો કોઈ કાર્બન છે, બરાબર, એનું ઓક્સિજનની અમર્યાદિત હાજરીમાં અથવા તો તમે એવું કહી શકો કે થોડા ઓછા પ્રમાણમાં ઓક્સિજનની હાજરી હોય. બરાબર, અમર્યાદિત તો નહીં કહેવાય, આમ તો મર્યાદિત કહેવું જોઈએ, પણ બહુ ઓછા પ્રમાણમાં ઓક્સિજનની હાજરી હોય, અથવા તો એવું કહી શકીએ કે ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં જ્યારે ઓક્સિજનની હાજરી હોય અને કાર્બન છે કે કોક છે, બરાબર, અથવા તો કોઈ હાઇડ્રોકાર્બન છે, એનું જ્યારે દહન કરવામાં આવે, અપૂરતું દહન કરવામાં આવે ત્યારે નોર્મલી કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એ બનતો હોય. દાખલા તરીકે આ કાર્બનનો કોઈ સ્વરૂપ છે, એની જ્યારે ઓક્સિજનની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે અથવા તો દહન કરવામાં આવે ત્યારે નોર્મલી કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એનું નિર્માણ થતું હોય. પ્રાયોગિક ક્ષેત્રે નાના પાયે જો કાર્બન મોનોક્સાઇડ જોતું હોય તો તમારે ફોર્મિક એસિડ લેવો પડે, COOH. આ ફોર્મિક એસિડનું સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરાવો, ઊંચા તાપમાને 337 કેલ્વિન જેટલા તાપમાને પ્રક્રિયા કરાવો, બરાબર, તો આ તાપમાને, તો હજી આના કરતાં વધારે જોઈએ, 370ની આજુબાજુ જોઈએ, 373 કેલ્વિન તાપમાને, અને જ્યારે સાંદ્ર H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે નોર્મલી આનું નિર્જળીકરણ થાય. નિર્જળીકરણ કર્યું છે એટલા માટે જ મેં 373 લીધું. પાણીનો અણુ છે એમાંથી દૂર થઈ જશે એટલે આ 2 H અને 1 O દૂર થઈ જાય એટલે અહીંયાથી તમને H2O છૂટો પડે અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એ મળી જતો હોય. એક તો H2SO4 છે એ પોતે નિર્જળીકરણ કરે અને આટલા તાપમાને એટલે પાણીનું આપોઆપ બાષ્પીભવન થશે. બરાબર, તો આ રીતે મળતું હોય. ઔદ્યોગિક સ્તરે છે એ આપણે આગળ શીખીને આવ્યા છીએ હાઇડ્રોજનના ઉત્પાદનમાં કે કોઈ કોક છે કે કોઈ કાર્બનના સંયોજન છે, આમ તો કોક વધારે અનુકૂળ હોય, બરાબર, ગરમ કોક ઉપરથી જ્યારે પાણીની વરાળ છે એને જ્યારે પસાર કરવામાં આવે
ત્યારે કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને ડાયહાઇડ્રોજનનું મિશ્રણ મળે. આ કાર્બનનું સ્વરૂપ લીધું, કોક લીધો, એને જ્યારે પાણીની વરાળ બરાબર એના ઉપરથી પસાર કરવામાં આવે, ખૂબ ઊંચા તાપમાને લગભગ 1273 કેલ્વિન જેટલા તાપમાને પસાર કરવું જોઈએ. તો આવા કેસની અંદર કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને H2 નું મિશ્રણ મળે, જેને આપણે જળવાયુ, સંશ્લેષિત વાયુ, સીન ગેસ, સિન્થેસિસ ગેસ આના નામ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આ પ્રમાણે આપણને એનું સ્વરૂપ છે એ મળતું હોય અને આમાંથી આપણે કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એ મેળવી શકીએ. આ જ રીતે જો પાણીની વરાળ લ્યો એના બદલે જો તમે કાર્બનનું હવાની સાથે એને પ્રક્રિયા કરો, આમ તો હવામાં તે ખાસ કરીને જ્યારે નાઇટ્રોજન વાયુની સાથે આ રીતે પસાર કરવામાં આવે બરાબર, આમાંય તાપમાન લગભગ ઓલમોસ્ટ આ જ લેવાય છે 1273 કેલ્વિન તાપમાને. ત્યારે નોર્મલી હવાની હાજરી હશે એટલે કાર્બને હશે, ઓક્સિજને હશે અને નાઇટ્રોજન વાયુ પણ હશે. તો પરિણામે તમને કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન વાયુનું મિશ્રણ મળે, જેને ઉત્પાદક વાયુ અથવા તો પ્રોડ્યુસર ગેસ પણ કહેવાય છે. તો આ જળવાયુ મળે છે અને આ ઉત્પાદક વાયુ મળે. કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને ડાયહાઇડ્રોજન જળવાયુ કહેવાય, જ્યારે કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને ડાયનાઇટ્રોજન છે એ ઉત્પાદક વાયુ છે એ મળતો હોય. તો આ રીતે તમને કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એનું ઉત્પાદન છે એ કરી શકાય. નોર્મલી જળવાયુ ને ઉત્પાદક વાયુ બેય સારા ઈંધણ છે. તો જ્યારે આ જળવાયુ કે ઉત્પાદક વાયુ છે એનું વધારે દહન કરવામાં આવે, એના કાર્બન મોનોક્સાઇડનું જ્યારે દહન કરવામાં આવે ત્યારે કાર્બન મોનોક્સાઇડમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં રૂપાંતરણ પામે અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉષ્મા છે ઉત્પન્ન કરતું હોય. નોર્મલી કાર્બન મોનોક્સાઇડ રંગવિહીન છે, વાસવિહીન છે, ગંધવિહીન છે બરાબર, અને પાણીમાં અલ્પ અદ્રાવ્ય છે, એટલે પાણીમાં એ દ્રાવ્ય નથી થતો. બીજો એનો એક સારો ગુણધર્મ એ છે કે એ સારો રિડક્શન કરતા છે. આલ્કલી ધાતુ છે, આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ છે, એલ્યુમિનિયમ છે અને કેટલીક સંક્રાંતિ ધાતુને બાદ કરતા મોટા ભાગની ધાતુઓનું રિડક્શન છે એ કરી શકે છે. એટલે ખાસ કરીને યાદ રાખજો, આલ્કલી, આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ, એલ્યુમિનિયમ અને કેટલીક સંક્રાંતિ ધાતુને બાદ કરતા એ મોટા ભાગે સારો રિડક્શન કરતા છે. એટલે જ્યારે ખનિજમાંથી અથવા તો ધાતુની અયસ્ક હોય, જે ધાતુના ઓક્સાઇડ હોય એમાંથી નિષ્કર્ષણ કરીને જ્યારે ધાતુને બહાર લાવી હોય ત્યારે કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એ બહુ ઉપયોગી છે. દાખલા તરીકે F2O3 આ ધાતુનો ઓક્સાઇડ છે. આ ઓક્સિજનને દૂર કરીને ખાલી આયન જોતું હોય તો તમારે કાર્બન મોનોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરો તો તમને આયન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ પ્રાપ્ત થતું હોય બરાબર. આને તમે બેલેન્સ કરી દો તો તમને કંઈક આ પ્રમાણેની બેલેન્સ છે એ તમને જોવા મળે. આને તમે 3 મૂકી દો, અહીંયા 3 મૂકી દો તો નોર્મલી તમને અહીંયા જુઓ તો કેટલા મળે છે? 3, 3 ને 3 6, અહીંયા 3 દુ ને 6, અહીંયા તમને બેલેન્સ મળશે. સેમ દાખલા તરીકે ઝીંકનો ઓક્સાઇડ છે, એની કાર્બન મોનોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરો તો ઝીંકનો ઓક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એમાંથી છૂટો પડતો હોય. તો જુઓ અહીંયા ઝીંક જે છે એનું રિડક્શન કર્યું, આમાંથી ઓક્સિજનને દૂર થયો, આનું રિડક્શન થાય છે, એટલે આ સારો રિડક્શન કરતા છે બરાબર. અહીંયા તે આમાંથી ઓક્સિજન દૂર કર્યો, આનું રિડક્શન કર્યું બરાબર. અહીંયા એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે તમે જુઓ તો તમને કેટલી જોવા મળશે? +3 જોવા મળે. અહીંયા કેટલી થઈ ગઈ? 0 થઈ ગઈ. મતલબ આનું રિડક્શન થયું, એટલે આ સારો રિડક્શન કરતા છે. કાર્બન મોનોક્સાઇડનું તમે સ્ટ્રક્ચર જુઓ મિત્રો તો નોર્મલી એનું સ્ટ્રક્ચર તમને આવું જોવા મળશે. કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેનું આવું બંધારણ હોય રાઈટ. તો આ બંધારણની અંદર તમે જુઓ તો કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે પહેલો તમે આ બંધ જોશો, આપણે પહેલેથી જોતા જાય, આ બંધ જુઓ તો સિગ્મા બંધ હોય, બીજો પાઈ બંધ હશે, પણ ઓક્સિજન જે છે એના 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી અને આની સાથે ત્રીજો સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બનાવતો હોય. એટલા માટે કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે અહીંયા સહસંયોજક બંધ હોય અને આ ત્રીજો સવર્ગ સહસંયોજક બંધ હોય. પરિણામે કાર્બનની પાસે અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન પડ્યા હશે, એટલે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ પડ્યા હોય.
ઓક્સિજન પાસે હોય તો આ કાર્બન જે છે એના પોતાના 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી અને એ કોઈ પણ ધાતુ સાથે જોડાય અને ધાતુનો કાર્બોનિલ છે એ બનાવી શકે. એટલે અહીંયા તમે જુઓ તો અહીંયા કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એ લુઈસ બેઝ તરીકે છે એ કામ કરતો હોય, કેમ કે એ પોતે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી અને ધાતુ સાથે એ સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બનાવી શકે, જે તમે કોઓર્ડિનેશનની અંદર શીખી ગયા છો અથવા તો શીખવાના છો. બરાબર? તો ધાતુની સાથે જોડાઈને ધાતુનો કાર્બોનિલ છે એ બનાવી શકે. બીજી એક અગત્યની વાત કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ આમ ઝેરી પ્રકૃતિનો છે. શું કામ? કેમ કે હિમોગ્લોબિન સાથે જોડાઈ અને ખૂબ જ મજબૂત સંકીર્ણ બનાવે છે. શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયામાં જો કાર્બન મોનોક્સાઇડ આપણા શ્વાસોશ્વાસમાં આવ્યો હોય તો એ હિમોગ્લોબિન સાથે જોડાય અને એ ખૂબ જ મજબૂત સંકીર્ણ બનાવે. કેટલું મજબૂત? તો ઓક્સિજન અને હિમોગ્લોબિન વચ્ચે જે સંકીર્ણ બનતું હોય એના કરતાં એ 300 ગણું વધારે મજબૂત સંકીર્ણ બનાવી શકે. પરિણામે એ નોર્મલી જ્યારે મજબૂત સંકીર્ણ બનાવે છે તો પરિણામ એવું થાય છે કે ઓક્સિજન સાથે ફરી પાછો હિમોગ્લોબિન જોડાઈ શકતો નથી અને જો આ પ્રમાણ વધી ગયું હોય તો કદાચ માણસનું મૃત્યુ છે એ પણ શક્ય બને. એટલે હિમોગ્લોબિન તમે જુઓ તો એ દ્રષ્ટિએ ઝેરી પ્રકૃતિનો છે એવું તમે કહી શકશો. ત્યાર પછી મિત્રો એક અગત્યનું સંયોજન જે કાર્બનનું છે એ છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. નોર્મલી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે બરાબર એ પૂરતી હવાની હાજરીમાં જ્યારે કોઈ કાર્બનના ઈંધણો હોય અથવા તો હાઇડ્રોકાર્બન હોય એનું જ્યારે દહન કરો છો ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ નોર્મલી બનતું હોય. એટલે જ્યારે કાર્બન જે છે એને પૂરતી હવાની હાજરીમાં દહન કરો ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળતું હોય. આ હાઇડ્રોકાર્બન છે CH4, એનું પણ દહન કરો તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને H2O છે એ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર? પણ આ દરમિયાન પુષ્કળ ઉર્જા છે એ પણ છૂટી પડતી હોય છે. બરાબર? પ્રયોગશાળાની અંદર જો તમારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જોતો હોય તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટની પ્રક્રિયા HCl સાથે કરવામાં આવે તો નોર્મલી CaCl2 અને CO2 છે એ પ્રાપ્ત થતો હોય. પણ આની સાથે સાથે એક H2O છે એ પણ મળે. બેલેન્સ તમારી જાતે કરી શકશો. ઔદ્યોગિક સ્તરે જોતું હોય તો આપણે આગળ શીખી ગયા છીએ કે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું જ્યારે ઉષ્મીય વિભંજન કરવામાં આવે ત્યારે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ છૂટો પડતો હોય. પણ અહીંયાથી ત્વરિત કાર્બન ડાયોક્સાઇડને દૂર કરવો જેથી એ ફરી પાછો આની સાથે જોડાય અને કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ છે એ ન બનાવી દે. બરાબર? નોર્મલી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ રંગવિહીન છે, વાસવિહીન છે, પાણીમાં અલ્પ દ્રાવ્ય છે. એ ફાયદો છે, કારણ કે જૈવ રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ તમે જુઓ તો ભૂ રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ જુઓ તો બે રીતે ફાયદો છે. કેમ કે જો એ પાણીની અંદર દ્રાવ્ય થઈ જતો હોત તો વાતાવરણનો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય તો વનસ્પતિ છે એ પોતાનો ખોરાક ન બનાવી શકે. આવા ઘણા બધા મુશ્કેલીઓ થઈ શકે, ઘણા બધા ચક્રો છે એ વિખાઈ જતા હોય તો એ દ્રષ્ટિએ પણ એ સારું છે. નોર્મલી કાર્બન ડાયોક્સાઇડને પાણીની અંદર જ્યારે તમે દ્રાવ્ય કરો છો ત્યારે અલ્પ દ્રાવ્ય થાય છે, પણ બાય પ્રેશર જ્યારે તમે એને દ્રાવ્ય કરશો ત્યારે ઘણો બધો દ્રાવ્ય છે એ થઈ શકતો હોય. બરાબર? અને પાણીની અંદર જ્યારે એ દ્રાવ્ય થાય છે ત્યારે એ નિર્બળ દ્વિબેઝિક એસિડ, યાદ રાખજો શું કીધું, નિર્બળ દ્વિબેઝિક એટલે ડાઈબેઝિક એસિડ છે એ આપતો હોય. બે તબક્કામાં તમે એનું વિભાજન કરી શકો. બરાબર? H2O અને CO2 જ્યારે જોડાય ત્યારે H2CO3 છે એ બનતું હોય. હવે આ H2CO3 જેને આપણે કાર્બનિક એસિડ કહીએ છીએ એ કાર્બનિક એસિડ છે એટલે કે ડાઈબેઝિક એસિડ છે, નિર્બળ ડાઈબેઝિક એસિડ છે. બરાબર? એનું જ્યારે તમે પાણીની અંદર વિયોજન કરશો અથવા તો પાણીની અંદર એનું બે તબક્કાની અંદર વિયોજન થાય. પહેલા તબક્કાની અંદર અહીંયા તમે વિચારજો H+ અને HCO3-, આ H+ H2O સાથે જોડાય એટલે H3O+ અને HCO3- છે બનતું હોય.
અગેન HCO3 માઇનસ H2O સાથે જોડાય, આ પહેલો તબક્કો, આ બીજો તબક્કો, આને હજી ભાગ પાડી દો, જુઓ H પ્લસ અને CO3 માઇનસ 2, આ H પ્લસ H2O સાથે જોડાય તો H3O પ્લસ અને CO3 માઇનસ 2 છે એ બનતું હોય, બરાબર. આ HCO3 માઇનસ છે કે H2CO3 છે એ બંને જ્યારે આપણા શરીરની અંદર શામેલ હોય, ખાસ કરીને જ્યારે રુધિર અને યુરિનની અંદર, ત્યારે સારામાં સારા બફર દ્રાવક તરીકે કામ લાગે છે અને બફર પ્રણાલીની અંદર બહુ અગત્યનું છે. આ બંને સંયોજનો એવા છે કે જે આપણા યુરિન અને બ્લડનું જે પીએચ જે છે એને જાળવી રાખવાનું કામ કરે. આપણા બ્લડનું અને એનું પીએચ છે 7.26 થી લઈને 7.42 સુધીનું હોય છે અને એને નિયંત્રણ કરવા માટે આ સારા બફર સંયોજનો છે, બરાબર મિત્રો. આ બફર સંયોજનો છે એટલે જ આપણું પીએચ છે શરીરનું જળવાઈ રહે છે. અહીંયા આગળ તમે એના કેટલાક રેઝોનેટિક સ્ટ્રક્ચર આપ્યા છે એ તમે જોઈ શકશો, બરાબર. રેઝોનેટિક સ્ટ્રક્ચર મેં અહીંયા CO3 માઇનસ 2 ના બતાડ્યા છે. જ્યાં ડબલ બોન્ડ હોય તે ઓક્સિજનમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન લેવાના, બાકી બેમાં 6, બે ઉપર માઇનસ. આટલું યાદ રાખો, જ્યાં ડબલ બોન્ડ હોય ત્યાં ઓક્સિજન ઉપર 4 ઇલેક્ટ્રોન લેવાના, બાકી બેમાં 6 લેવાના અને બેની ઉપર માઇનસ, બરાબર. એ જ રીતે HCO3 ની અંદર છે, જુઓ માઇનસ વાળો જે ઓક્સિજન છે ત્યાં 6 ઇલેક્ટ્રોન અને ડબલ બોન્ડ વાળો છે ત્યાં 4 અને OH માં તમારે 4 ઓક્સિજન ઉપર ઇલેક્ટ્રોન લેવાના. ક્લિયર? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ એક પ્રકારનો કાર્બનનો ઓક્સાઇડ છે, ડાયોક્સાઇડ છે અને પોતે એસિડિક સ્વભાવનો છે, બરાબર. એટલે નોર્મલી એ જ્યારે આલ્કલી સાથે જોડાય ત્યારે ધાતુનો કાર્બોનેટ છે એ બનાવી શકતો હોય. કુદરતમાં CO2 નું પ્રમાણ છે 0.03% કદથી છે જોવા મળતું હોય. વાતાવરણમાં નોર્મલી વનસ્પતિ છે પ્રકાશ સંશ્લેષણની મદદથી પોતાનો ખોરાક છે એ બનાવે છે ક્લોરોફિલની હાજરીમાં, રાઈટ, અને ગ્લુકોઝ વગેરેની અંદર એનું રૂપાંતરણ કરે છે, બરાબર. આ તમે બાયોલોજીની અંદર ભણીને આવ્યા છો એટલે વિશેષ મારે એની ડિસ્કશન નથી કરવી. કાર્બન મોનોક્સાઇડ થી પાછો વિપરીત છે, કેમ કે એ ઝેરી નથી. કદાચ શ્વાસોશ્વાસની અંદર આવ્યો હોય તો નોર્મલી એ કાર્બન મોનોક્સાઇડ જેવી ઝેરી અસર છે ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી. મોટા ભાગે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ પોલ્યુશન છે એનું પ્રમાણ વધારે ફેલાવતું હોય, જેના કારણોસર આપણે અત્યારે જે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ છે વગેરે છે એનો સામનો કરી રહ્યા છીએ, જેના કારણોસર તાપમાનનું, પૃથ્વીનું તાપમાન છે ઓવરઓલ વધી રહ્યું છે વગેરે વગેરે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એને જો ઝડપથી વિસ્તૃત કરવામાં આવે તો આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે ઘન સ્વરૂપે રૂપાંતરણ પામે, જેને સૂકા બરફ તરીકે ઓળખી શકાય. પણ આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ સૂકો બરફ બને છે ત્યારે એ આઈસ્ક્રીમ કે બરફ આચ્છાદિત જે ખાદ્ય પદાર્થ છે, જે ફ્રોઝન ફૂડ છે, એમાં પ્રશીતક તરીકે એટલે રેફ્રિજરેન્ટ તરીકે એનો ઉપયોગ થતો હોય. કાર્બન ડાયોક્સાઇડની અંદર sp સંકરણ હોય છે. કેવું સંકરણ હોય છે? sp સંકરણ હોય. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ નોર્મલી કાર્બન ડબલ બોન્ડ O, કાર્બન ડબલ બોન્ડ O, એક સિગ્મા બંધ અને એક પાઈ બંધ છે એ બનાવી શકતું હોય. એટલે લિનિયર સ્ટ્રક્ચર એટલે રેખીય સ્ટ્રક્ચર છે તમને જોવા મળે. અને આનું સંકરણ કયું હશે? આ કાર્બનનું સંકરણ તમને કેવું જોવા મળશે? sp સંકરણ છે જોવા મળે. આના ફરી પાછા રેઝોનેટિક સ્ટ્રક્ચર હોય છે. આ રીતના પણ તમને એનું સ્ટ્રક્ચર છે જોવા મળતું હોય. એક બાજુ તમે જુઓ તો આ પ્રમાણેનું તમને સ્ટ્રક્ચર છે જોવા મળે, રાઈટ. કાર્બન ડબલ બોન્ડ O, ડબલ બોન્ડ O, આ પ્રકારનું રેઝોનેટિક સ્ટ્રક્ચર પણ તમને જોવા મળે, જે હું તમને અહીંયા બતાડી રહ્યો છું. આકૃતિમાં બતાડું તો થોડું વધારે આઈડિયા આવશે, થોડો વધારે ખ્યાલ આવશે. ઓક્સિજન સાથે એક સિગ્મા બંધ અને અહીંયા તમે જુઓ તો એ પાઈ બંધથી છે એ જોડાયેલું હોય. કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ છે 115 પાઇકોમીટર હોય. આ એનું રેઝોનેટિક સ્ટ્રક્ચર છે એ તમને બતાડ્યું છે, બરાબર. હવે આ જે ડિસ્કશન કરી એ આપણે
કાર્બન ડાયોક્સાઇડની ડિસ્કશન છે અહીંયા પૂરી કરી. બહુ જ અગત્યનું સંયોજન છે, બરાબર ધ્યાન રાખજો. નેક્સ્ટ આખું જે આપણે ડિસ્કશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ આખું સિલિકોન ઉપર આધારિત છે. તો હવે જેમ કાર્બનના અગત્યના સંયોજનો આપણે ડિસ્કશન કર્યા મિત્રો, એ જ રીતે આપણે સિલિકોન છે એના કેટલાક સંયોજનોની આપણે ડિસ્કશન કરતા જઈએ, બરાબર. પણ પહેલા નોર્મલ ડિસ્કશન કરી દઉં કે આપણે જે ડિસ્કશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ સિલિકોન છે, એમાં સૌથી અગત્યનું છે એ સિલિકા અને સિલિકેટ્સ છે. 95% પૃથ્વીનો પોપડો છે એ આ બંનેથી બનેલો છે. એમાં ખાસ કરીને જે આપણે અત્યારે પહેલું જે ડિસ્કશન કરવા જઈએ છીએ એ સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ છે, જેને નોર્મલી સિલિકા તરીકે ઓળખાય છે. શેના તરીકે ઓળખાય છે? સિલિકા. સ્ફટિકમય બંધારણ છે, બરાબર. સિલિકાના કેટલાક સ્વરૂપો છે જેની અંદર ક્વાર્ટઝ છે, ક્રિસ્ટેબેલાઇટ છે, ટ્રાઇડાઇમાઇટ છે, બરાબર. આ બધા જ એના સ્વરૂપો છે. અને જેમ તાપમાન બદલાય એમ આ આંતર પરિવર્તનશીલ હોય, એટલે એકબીજાની અંદર એ રૂપાંતરણ થતા હોય. નોર્મલી સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ જે સિલિકા તરીકે ઓળખાય છે એ સહસંયોજક અને ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર ઘન પદાર્થ છે. અને સમચતુષ્ફલકીય રીતે એ 4 ઓક્સિજન સાથે 2 સિલિકોન છે એ જોડાયેલા હોય. 2 સિલિકોન 4 ઓક્સિજન સાથે ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર રચનાની અંદર સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા છે. દરેક ખૂણે તમે જુઓ તો એ સમચતુષ્ફલકીય રીતે જોડાયેલો હોય. સિલિકોન ઓક્સિજન સિલિકોન ઓક્સિજન સિલિકોન ઓક્સિજન આ રીતના એનું બંધારણ હોય, બરાબર. જોજો અહીંયા ઓક્સિજન સિલિકોન ઓક્સિજન સિલિકોન ઓક્સિજન ઓક્સિજન. અહીંયા તમે જુઓ તો ઓક્સિજન સિલિકોન ઓક્સિજન ઓક્સિજન, આ ઓક્સિજન, આમ જુઓ તો ઓક્સિજન ઓક્સિજન. આ પ્રમાણેનું એનું બંધારણ છે એ તમને જોવા મળે, બરાબર. આ રીતનું SiO2 નું તમને બંધારણ પૂરેપૂરું જોવા મળે. અને આવું એક આખું 8 સભ્યોનું વલય છે એ તમને SiO2 ની અંદર એક મહાઅણુ તરીકે જોવા મળશે. કેવો અણુ જોવા મળે છે? એક વિરાટ અણુ અથવા તો મહાઅણુ તરીકે આનું એક રચના છે એ તમને જોવા મળે, બરાબર. સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ બહુ અગત્યનું સંયોજન છે જેને આપણે સિલિકા તરીકે ઓળખીએ છીએ. આકૃતિ તમને એક અંદર બતાડી છે, તમે આમાં આકૃતિ જોઈ શકશો, બરાબર. આ આકૃતિ આપી છે. સામાન્ય રીતે સિલિકોનની અંદર Si બંધની વધારે એન્થાલ્પી છે, એટલે અહીંયા જે S અને ઓક્સિજન, Si અને ઓક્સિજન વચ્ચેનો જે બંધ છે એ ખૂબ મજબૂત હશે. એને તોડવો થોડો મુશ્કેલ છે કેમ કે એ બંધ એન્થાલ્પી વધારે છે અને એટલા માટે નોર્મલી એ અક્રિયાશીલ પદાર્થ તરીકે છે એ વધારે જોવા મળતો હોય. ખૂબ ઊંચા તાપમાને લઈ જાઓ તેમ છતાં હેલોજન કે ડાયહાઇડ્રોજન સાથે એ મોટાભાગના એસિડ સાથે એ પ્રક્રિયા આપતો નથી. નહીં હેલોજન સાથે, હાઇડ્રોજન સાથે કે મોટાભાગના એસિડ સાથે પ્રક્રિયા નથી આપતો. પણ સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ જે છે SiO2 છે એ HF અને NaOH જેવા આ એસિડ અને આવા બેઝ સાથે પ્રક્રિયા આપી શકે છે. SiO2 ની જ્યારે HF સાથે પ્રક્રિયા કરાવશો, બરાબર, ત્યારે નોર્મલી તમને SiF4 મળતું હોય અને એની સાથે સાથે H2O પણ છૂટું પડે. NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરાવો ત્યારે નોર્મલી તમને Na2SiO3 મળતું હોય અને એની સાથે પણ તમને H2O છે એ છૂટું પડતું હોય. તમે આને બેલેન્સ કરી શકશો. અહીંયા તમારે 4 મૂકવા પડે તો જ ફ્લોરિન છે એ તમને 4 મળશે, બરાબર. અને અહીંયા હું 2 મૂકી દઉં એટલે કામ પતી ગયું. NaOH ની અંદર પ્રક્રિયા કરો તો તમારે અહીંયા કેટલા NaOH લેવા પડશે? 2 NaOH લઈ લ્યો મિત્રો, તો નોર્મલી આ પ્રક્રિયા છે બેલેન્સ થઈ જતી હોય, રાઈટ. તો SiO2 કઈ રીતે બનતો હોય એ મગજમાં યાદ રાખો. સેકન્ડ, હજી એક SiO2 ની એક નાનકડી ડિસ્કશન કરું કે સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ જેનું એક સ્વરૂપ આપણે ક્વાર્ટઝ કીધું, જેનો ઉપયોગ પીઝો ઇલેક્ટ્રિક એટલે કે દાબ વિદ્યુત પદાર્થ તરીકે ઉપયોગ થાય. આ ઉપરાંત ઘડિયાળ છે, આધુનિક ઘડિયાળ છે, ચોકસાઈવાળી ઘડિયાળ છે, આધુનિક રેડિયો છે,
ટેલિવિઝનનું પ્રસારણ છે, આ બધાની અંદર આનો ઉપયોગ થાય. ડ્રાઇંગ એજન્ટ તરીકે, સુકવણીકારક પદાર્થ તરીકે પણ આનો ઉપયોગ થાય. કેટલીક ક્રોમેટોગ્રાફીની અંદર પણ આનો ઉદ્દીપક તરીકે પણ આનો ઉપયોગ થતો હોય. અને બીજી એક વાત યાદ રાખજો કે મોટા ભાગે અહીંયા મેં ડિસ્કશન કરી કે સિલિકા જે છે એ સ્ફટિકમય પદાર્થ છે, પણ સિલિકાનું એક અસ્ફટિકમય સ્વરૂપ પણ છે જેને કિસેલગુર કહેવામાં આવે છે, અને જેનો ઉપયોગ છે એ ગાળણ પ્રક્રિયાનો જે પ્લાન્ટ હોય, ગાળણનો પ્લાન્ટ હોય, બરાબર, ત્યાં આગળ એનો ઉપયોગ થાય છે. શું કીધું મેં? કિસેલગુર નામનું અસ્ફટિકમય સ્વરૂપ છે. ક્લિયર? તો આટલી બાબત છે એ સિલિકોન નો એક સ્વરૂપ સિલિકા વિશે આપણે ડિસ્કશન કરી. ડન. બીજો જે આપણે પ્રકાર જોવો છે એ છે સિલિકોન્સ. કઈ રીતે સિલિકોન્સ બનતું હોય અને ખરેખર સિલિકોન્સ શું છે એ ડિસ્કશન. તો મિત્રો હવે આપણે સિલિકોનના આગળનું એક સંયોજનને ડિસ્કશન કરીએ છીએ જેનું નામ છે સિલિકોન્સ. સિલિકોન્સ કોને કહેવાય છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. નોર્મલી સિલિકોન્સ માટેનું એક કોમન સૂત્ર આવું છે કે R2SI અને આની સાથે આવશે O, બરાબર. આવી આખી શૃંખલા છે એ તમને પોલિમરિક સ્ટ્રક્ચર છે એ જોવા મળે. રાઈટ? આ પુનરાવર્તિત એકમ છે, રિપીટ થતો હોય એવો એકમ છે, અને આવી લાંબી શૃંખલા મળે છે જ્યાં R બરોબર કાં તો કોઈ આલ્કાઇલ અને કાં તો કોઈ એરાઇલ સમૂહ છે એ તમે લઈ શકશો. બરાબર? તો આ પ્રમાણે નોર્મલી સિલિકોન્સ છે એ બનતા હોય. સિલિકોન્સ ને બનાવવા માટેના પ્રારંભિક પદાર્થ તરીકે કાં તો આલ્કાઇલ અથવા તો એરાઇલ વિસ્થાપિત સિલિકોન ક્લોરાઇડ લેવો પડે. બરાબર? હવે જે સિલિકોન ક્લોરાઇડ તમે લ્યો છો, ખાસ કરીને જે મિથાઇલ ક્લોરાઇડ છે, બરાબર, એની જ્યારે સિલિકોન સાથે 573 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે હાજર ઉદ્દીપક તરીકે કોપર રાખવાનો, ત્યારે જુદા જુદા પ્રકારના તમને મિથાઇલથી વિસ્થાપિત હોય એવા ક્લોરાસિલેન મળશે. ક્લોરાસિલેન કોને કહેવાય? તો જનરલી એમાં મિથાઇલ સમૂહ હોય, બરાબર, એની સાથે સાથે સિલિકોન અને ડિફરન્ટ જુદા જુદા પ્રકારના ક્લોરિન છે એ જોડાયેલા હોય. બરાબર? આ પ્રકારના જુદા જુદા સિલિકોન છે એ તમને મળે, બરાબર, જેને ક્લોરાસિલેન કહેવાય છે. અને ક્યારેક તમને આવું પણ મળશે Me4Si, જ્યાં Me એ નોર્મલી મિથાઇલ તરીકે લેવામાં આવે છે. બરાબર? તો આ પ્રકારના ડિફરન્ટ ટાઈપના જે નિપજ મળે છે એને આપણે ક્લોરાસિલેન કહીએ છીએ. હવે મૂળ મુદ્દાની ચર્ચા કરીએ તો આપણને જે ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે આપ્યું છે એ પ્રમાણે આગળ વધીએ તો સૌથી પહેલા તમારે ડાયમિથાઇલ છે એ લેવો પડે. ડાયમિથાઇલ એટલે તમારે લેવું પડે CH3 ટ્વાઇસ. આ ડાયમિથાઇલ થયું, બરાબર. પછી તમારે લેવું પડે ડાયક્લોરો એટલે ક્લોરીન 2 વાળ આવે, અને સિલેન એટલે ડાયમિથાઇલ ડાયક્લોરોસિલેન આને બોલાય છે. આનું તમારે જળ વિભાજન કરવાનું. જળ વિભાજન કરશો એટલે જ્યાં Cl છે એની જગ્યાએ OH ગોઠવાઈ જશે, અને પછી આનું પોલિમરાઇઝેશન કરવાનું, એટલે પાણીનો અણુ છે એમાંથી દૂર થશે અને સાંકળ સ્વરૂપે આખે આખું સિલિકોન્સ છે એ બનતું હોય. બરાબર? પણ આખી પહેલેથી શરૂઆતથી આપણે પ્રક્રિયા જોતા જઈએ તો સૌથી પહેલું તમારે બનાવવું પડે સૌથી પહેલા ડાયમિથાઇલ ડાયક્લોરોસિલેન બનાવવું પડે. તો આ બની ગયું આપણે CH3Cl2. બરાબર? આને આપણે CH3 લીધું છે તો ખાલી Cl લઈએ તો CH3Cl ની પ્રક્રિયા છે એ તમારે સિલિકોન સાથે કરાવવાની. 573 કેલ્વિન તાપમાન હોય અને કોપર છે એમાં ઉદ્દીપક હોય. બરાબર? નોર્મલી આ પાવડર ફોર્મની અંદર લેવામાં આવતો હોય. આની જ્યારે પ્રક્રિયા થશે ત્યારે તમારે બનશે CH3, અહીંયા તમે મૂકી દો સિલિકોન. બરાબર? આમ અહીંયા લઈ લો હું Cl,
Cl ઉપર લઈ લઉં CH3 અને અહીંયા આવી ગયો CH3 બરાબર। તો આ પ્રમાણેનું આપણને એક સ્ટ્રક્ચર મળશે બરાબર, જે સ્ટ્રક્ચરને આપણે શું કહીએ છીએ, ડાયમિથાઇલ ડાયક્લોરોસિલેન। તો સૌથી પહેલા તમે ડાયક્લોરો ડાયમિથાઇલ સિલેન છે એ પ્રાપ્ત કર્યું। હવે જ્યાં આગળ CH3 લખ્યું છે ને મિત્રો, એને હું ટૂંકમાં R થી બતાડું, મિથાઇલ સમૂહ છે એટલે, રાઈટ। તો જુઓ R SI R Cl અને અહીંયા Cl, એની જ્યારે H2O સાથે પ્રક્રિયા થશે બરાબર, તો જરા વિચારજો કે જ્યાં Cl છે એ બે જગ્યાએ OH છે એ ગોઠવાઈ જશે। આ H2O છે તો H+ અને OH- આવા બે થશે, તો આ બે H છૂટા પડશે, બે OH છે એ Cl ની જગ્યાએ ગોઠવાશે, આ બે Cl H ની સાથે પ્રક્રિયા કરશે, એટલે સામેના ભાગમાં તમને મળશે સિલિકોન ઉપર R R, અહીંયા OH અહીંયા OH અને સાથે સાથે બે H અને બે Cl એટલે HCl છે એ તમને મળશે બરાબર। આપણને આ આખી પ્રોડક્ટ મળી, જુઓ તમે। હવે આ પ્રોડક્ટનું તમારે પોલિમરાઇઝેશન કરવાનું। પોલિમરાઇઝેશન કરવું એટલે શું કરવાનું કે આ એકમ બનશે, આને આપણે જોડશું, એમાંથી એક પાણીનો અણુ છે એને દૂર કરશું। જો આ આખી શૃંખલા કેમ બને છે એ હું તમને સમજાવું છું। આપણું છેલ્લી પ્રોડક્ટ કઈ હતી મિત્રો, R, હું ખાલી R જ લખું છું, SI R OH અને OH, સેમ વસ્તુ OH, અહીંયા આવશે સિલિકોન R R અને OH। હજી એક વખત પ્રક્રિયા આપી આપણે બરાબર, અહીંયા R R અને OH, હજી એકવાર લઈ જઈએ ચાલો, અહીંયાથી OH સિલિકોન R R અને OH, આમ લાંબી શૃંખલા છે એ બે બાજુ ચાલ્યા કરે બરાબર। હવે અહીંયાથી H અહીંયાથી OH, ટોટલ છૂટું શું પડ્યું, H2O। જો અહીંયાથી H અહીંયાથી OH, છૂટું શું પાડ્યું, H2O। H2O છે એ દૂર થશે બરાબર, અને આ H2O દૂર થશે એટલે અહીંયા તમે જુઓ આ O ડાયરેક્ટલી આની સાથે જોડાશે, એટલે આવું બનશે। અહીંયાથી OH નીકળી જશે, હા, જેટલા આ બાજુના OH છે એ બધા નીકળી જતા હોય, જો એટલે તમે આનો એકમ જોવો ને તો કેવો મળશે, જો R અહીંયા કાંઈ નથી, SI R અહીંયા O છે, એટલે તમારો એકમ આવો બને R SI O R અને આ બાજુ કાંઈ નથી। તો નોર્મલી તમારો એકમ છે, સિલિકોન્સનો એકમ છે એ આવો બને બરોબર, યાદ રાખજો। આ બાજુ O આવશે, અહીંયા R અને આ બાજુ કાંઈ ના આવે, એટલે આવો એકમ છે એ તમારો બનવો જોઈએ। જ્યાં R છે ત્યાં તમે CH3 પણ લખી શકો બરાબર, R ની જગ્યાએ તમે CH3 અથવા તો આવી કોઈ પણ શૃંખલા છે અથવા તો એરાઇલ સમૂહ છે એ પણ તમે મૂકી શકશો બરાબર। હવે અહીંયા હું જોડું છું તો કેવું બનશે, જો સિલિકોન અહીંયાથી O છે એટલે O ડાયરેક્ટ કોણ આવ્યું, જો સિલિકોન ઉપર જુઓ તો R, અહીંયા R, આ બાજુ O થી જોડાશે બરાબર, અહીંયા આવશે સિલિકોન, ઉપર આવશે R R O થી જોડાશે, અહીંયા જુઓ તો O ઉપર R R બરાબર, અહીંયા સિલિકોન R R O સિલિકોન R R O, આમ બે કોરથી છે એ જોડાતું જાય, એટલે આ જે આખું બનશે એ સિલિકોન્સ બનશે। શું બનશે, સિલિકોન્સ। H2O દૂર થયા, આ આખી પ્રક્રિયા જે મેં H અને OH ને દૂર કરીને ડાયરેક્ટ H ને જોડી, એ ઘટનાને પોલિમરાઇઝેશન કહેવાય। આખી પ્રક્રિયાને કેવી કહેવાય છે, પોલિમરાઇઝેશન। 12મા ધોરણની અંદર જ્યારે તમે પોલિમરનો પાઠ ભણશો ત્યારે તમને આ રીતના જુદા જુદા પ્રકારના કઈ રીતે પોલિમર બનાવાય છે, કઈ રીતે શૃંખલા બને છે એની સમજૂતી તમને આપશે।
જુદા જુદી પદ્ધતિથી બનતી હોય છે, બરાબર. તો આ એક પ્રકારનું પોલિમરાઇઝેશન થયું, એમાંથી પાણીનો અણુ છે એ દૂર થતો હોય, બરાબર. તો આ જે આખી રચના બને છે અને આ જે પદાર્થ બને છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? સિલિકોન્સ. આવા ઘણા બધા છે. આ એક સિલિકોન થયું અને આમ આખું બનતું હોય તો એને શું કહેવાય છે? સિલિકોન્સ. પોલિમર સ્ટ્રક્ચર છે મિત્રો. હવે આ શૃંખલાને તમારે માની લો કે બંધ કરવી છે, નહીંતર તો આ શૃંખલા લાંબી ચાલ્યા કરે. માની લો કે તમારે શૃંખલાને બંધ કરવી છે તો તમારે SiRR અહીંયા તમારે લેવો પડે, નીચેના ભાગમાં તમે લઈ લો Si, અહીંયા R લઈ લો, બરાબર. અને એક જગ્યાએ તમારે OH છે અથવા તો Cl છે એ મૂકી દો તો ચાલે. હવે જ્યાં Cl છે એનું તમે જળ વિભાજન કરો એટલે અહીંયાથી OH સમૂહ છે એ જોડાઈ જશે. એટલે ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને આવું લખ્યું છે કે R3SiCl ને તમે જોડો એટલે આ પોલિમરાઇઝેશનનો છેડો છે એ બંધ થઈ જાય. અહીંયા R3 આપ્યા, જો 1 2 અને 3, એક બાજુ Cl આપ્યું હતું, Cl નું જળ વિભાજન કરો એટલે OH થઈ જાય. એ OH માની લો કે અહીંયા તમે જોડી દો તો હવે અહીંયા R આવી ગયો, અહીંયા OH છે, તો હવે આ શૃંખલા આગળ જતી અટકી જાય. એ જ રીતે જ્યાં અહીંયા આગળ તમે OH મૂક્યો છે એની જગ્યાએ તમે R મૂકી દો એટલે આ શૃંખલા અહીંયાથી આગળ વધતી અટકી જશે. તો શૃંખલાને અટકાવવા માટે તમારે R3SiCl અને કાં અહીંયા OH મૂકી દો તો આ શૃંખલા છે આગળ વધતી અટકી જશે, બરાબર. હવે નોર્મલી આ જે સિલિકોન્સ છે એના છેડા તમે જુઓ તો R આવ્યો, તો એ આલ્કાઇલ સમૂહ છે. આ આલ્કાઇલ સમૂહ છે એ જળ અપાકર્ષી છે. જળ અપાકર્ષી એટલે પાણીથી દૂર ભાગતો હોય, મતલબ પાણી આનાથી દૂર ભાગે, મતલબ કે આમ જુઓ તો એ વોટરપ્રૂફ જેવું કામ કરશે. તો આ એનો એક સૌથી મોટો ફાયદો છે. છેડો છે એ R થી જોડાયેલા છે બે બાજુના, એટલે સૌથી અગત્યનું એ છે કે વોટરપ્રૂફિંગ છે. બીજું કે વિદ્યુતનો અવરોધક છે. આ ઉપરાંત એની ઉષ્મીય સ્થાયીતા ખૂબ ઊંચી છે. પરાવૈદ્યુત પ્રબળતા છે એ પણ ઘણી બધી ઊંચી છે. અને ઘણા બધા રસાયણો પ્રત્યે છે એ આમ જુઓ તો એ પ્રતિરોધકતા બતાડે છે અને એનું ઓક્સિડેશન છે એ પણ સરળતાથી થતું નથી. એટલા માટે જ આનો ઉપયોગ છે એ ગ્રીસ છે, સીલન્ટ છે, વોટરપ્રૂફિંગ તરીકે કોઈ પદાર્થ માટે પણ આનો યુઝ છે એ જનરલી થતો હોય. આ ઉપરાંત આનો ઉપયોગ છે એ ઘણા બધા ઓપરેશનની અંદર, શસ્ત્રક્રિયાની અંદર, બરાબર, ખાસ કરીને જે ચામડીને રિલેટેડ શસ્ત્રક્રિયાઓ હોય છે, બરાબર, એની અંદર મેકઅપના કેટલાક સાધનોની અંદર આ બધાનો ઉપયોગ છે એ જનરલી થતો હોય, બરાબર. તો આ પ્રમાણે સિલિકોન્સ છે એ આખે આખું કઈ રીતે બને છે એ તમને આઈડિયા આવવો જોઈએ, બરાબર. હવે એક આપણે નાનકડી ડિસ્કશન કરશું, એ છે સિલિકેટ્સ. પહેલી જે આપણે ડિસ્કશન કરી હતી સિલિકા હતી, બીજું સિલિકોન્સ છે, અને હવે જે આપણે ડિસ્કશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ કઈ છે? સિલિકેટ્સની. મિત્રો એના પછીના સિલિકોનના સંયોજનોની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ અને એ છે સિલિકેટ્સ, રાઈટ. મિત્રો સિલિકેટ્સ જનરલી કુદરતમાંથી મોટી સંખ્યામાંથી મળતું છે અને એક પ્રકારનું ખનિજ છે. એના ઘણા બધા ઉદાહરણો તમને કહી શકું કે દાખલા તરીકે એ ખનિજ તરીકે ફેલ્સપારની અંદર, ઝિયોલાઇટની અંદર, માઇકાની અંદર અને એસ્બેસ્ટોસની અંદર આ જોવા મળતું હોય. એટલે સિલિકાની ખનિજો કે અથવા તો સિલિકેટ્સ ખનિજ સ્વરૂપે શેમાં હોય અથવા તો એના કયા સ્વરૂપો હોય તો યાદ રાખો ફેલ્સપાર, ઝિયોલાઇટ, માઇકા અને એસ્બેસ્ટોસ છે. સિલિકેટ્સનો બંધારણીય એકમ છે એ SiO4-4 આ પ્રકારનો એનો બંધારણીય એકમ છે. સેન્ટ્રલની અંદર સિલિકોન હોય, ઉપર ઓક્સિજન, ઓક્સિજન, અને આ રીતના તમે જુઓ તો એ ઓક્સિજન છે એ તમને જોવા મળે, બરાબર. આવું તમે ત્રિપરિમાણીય બંધારણ છે એ જોઈ શકશો. સમચતુષ્ફલકીય પ્રકારનું આનું બંધારણ છે એ તમને નોર્મલી જોવા મળતું હોય, બરાબર. હવે આમાંથી 1 2 3 4 કેટલા ઓક્સિજનની સાથે બીજો સિલિકોન જોડાય છે અને એ પ્રમાણે જુદા જુદા પ્રકારની શૃંખલા છે, વલય છે, સ્તર છે,
એવા ત્રિપરિમાણીય બંધારણ છે એ બનાવી શકે. આ દરેક ખૂણે આવેલા હોય, આ ખૂણેથી અહીંયા સિલિકોન જોડાશે એટલે આ માઇનસ નીકળી જશે, અહીંયાથી સિલિકોન જોડાશે. આમ ત્રિપરિમાણીય રચના જે હોય એમાં દરેક ખૂણેથી સિલિકોન જોડાઈ શકતો હોય અને જુદા જુદા પ્રકારના સિલિકેટ્સ છે એ મળતા હોય. જે પ્રકારે જોડાય છે એ પ્રકારનું બંધારણ જોવા મળે. ઘણી વખત કોઈ શૃંખલામાં હોય, ઘણી વખત કોઈ વલયની અંદર જોવા મળે, કોઈ સ્તરીય બંધારણ હોય. આવા જુદા જુદા બંધારણ છે જોવા મળે. અને સિલિકેટ્સ પરનો આ ઋણ વીજભાર છે એ નોર્મલી કોઈ ધાતુ સાથે પણ જોડાઈ શકતો હોય. હું તમને કેટલાક સિલિકેટ્સના બંધારણો છે એ અહીંયા બતાડું છું. તમે જોઈ શકશો કે અહીંયા નોર્મલ પહેલા એક સિલિકેટ્સનું બંધારણ આપ્યું છે, નોર્મલ SiO4-4 ત્રિપરિમાણીય આપ્યું છે. નેક્સ્ટ બે સિલિકોનના આવા બંધારણ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે, જુઓ તમે, રાઈટ. આ સ્ટ્રક્ચર છે એ Si2O7-6 નું છે, આને પાયરોસિલિકેટ્સ કહેવાય. એ જ રીતે તમે બીજા બે સ્ટ્રક્ચર જોઈ શકશો. આવા ત્રણ સિલિકેટ્સ છે એ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. બાજુમાં તમે જુઓ તો 1 2 3 4 5 અને 6 છે ને, આમ સ્ટાર જેવું બંધારણ છે. આવા વલય પ્રકારના બંધારણ છે એ પણ તમને જોવા મળે, જેને સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર છે એ પણ આપણે કહી શકશું. એ જ રીતે સિંગલ ચેઇન આપી છે, જુઓ તમે, તો આવું એક સાંકળ સ્વરૂપેનું પણ બંધારણ છે એ તમને જોવા મળતું હોય. આવું આખું સ્તરીય બંધારણ છે એ પણ તમને જોવા મળતું હોય. ઘણા બધા સ્ટાર્સ છે, સાથે સાથે સર્કલ પણ છે, મતલબ વલય આકાર પણ છે. તો આ રીતે અહીંયા કોઈ ધાતુ છે એનો ધન આયન છે એ એની સાથે જોડાય અને આને તટસ્થ છે એ કરી શકે. ચારેય ખૂણા જે આપ્યા છે તમને એ સમચતુષ્ફલકીય એકમ સ્વરૂપે બધા એકબીજાની સાથે સહભાગીદારીથી એટલે કે સહસંયોજક બંધથી જોડાય અને આખી જાળીદાર રચના છે એ બનાવી શકે. મોટાભાગે સિલિકેટ્સ કુદરતમાંથી મળતા હોય, પણ કેટલાક કૃત્રિમ રીતે પણ બનાવી શકાતા હોય. જેમ કે આપણે કાચ છે, સિમેન્ટ છે, આ બધા માનવ નિર્મિત સિલિકેટ્સ છે. એ સંશ્લેષિત કરીને એટલે કે કૃત્રિમ રીતે બનાવેલા સિલિકેટ્સ છે. કેટલાક સિલિકેટ્સના અહીંયા મેં તમને નામ આપ્યા છે જે એડિશનલ બાબત છે, ટેક્સ્ટબુકમાંથી હવે NCERTમાંથી કાઢી નાખ્યું છે, લોકોએ આપ્યું નથી, પણ યાદ રાખો કેમ કે જૂના કોમ્પિટિટિવમાં પ્રશ્નો પૂછાઈ ચૂક્યા છે. દાખલા તરીકે ઓર્થોસિલિકેટ્સ છે તો એ આ જ બંધારણ થયું. પાયરોસિલિકેટ્સ હમણાં જ મેં બતાડ્યું તો Si2O7-6 વાળું. સાંકળ સિલિકેટ્સનું એક બંધારણ આપ્યું છે, ડબલ સાંકળ સિલિકેટ્સનું બંધારણ છે. આવા જુદા જુદા સિલિકેટ્સના બંધારણ છે તમને જોવા મળશે, રાઈટ. તો મિત્રો આટલી મેટર છે એ તમારા મગજમાં સ્પષ્ટ કરો. હવે આવો જ એક સિલિકેટ્સની અંદર આગળ વધીએ તો સિલિકોનની અંદર એક પ્રકારની રચના જોવા મળે છે જેને આપણે કહીએ છીએ ઝિયોલાઇટ. મિત્રો સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ એનું બંધારણ આપણે જોયું હતું, SiO આવું બંધારણ જોયું હતું. SiO આવા પ્રકારનું એક આપણે આખું બંધારણ છે એ સિલિકોન ડાયોક્સાઇડનું બંધારણ આપણે જોયું હતું. હવે આ બંધારણની અંદર તમે જુઓ કે કેટલાક જગ્યાએથી સિલિકોનને વિસ્થાપિત કરી અને એની જગ્યાએ જો એલ્યુમિનિયમ છે એને મૂકવામાં આવે, બરાબર, તો આ બંધારણની અંદર થોડો ફેરફાર થાય. મતલબ સિલિકોનની જે આ ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર રચના હોય જે વિરાટ અણુ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, એમાં એલ્યુમિનિયમનું જો વિસ્થાપન કરવામાં આવે તો એકંદરે જે મળતો પદાર્થ છે એને એલ્યુમિનિયમનો સિલિકેટ અથવા એલ્યુમિનોસિલિકેટ પણ કહેવામાં આવે છે. નોર્મલી આ ઋણ વીજભાર ધરાવતો હોય પણ આ વચ્ચે એમાં છિદ્રની રચના હોય અને એ છિદ્રની અંદર K+ અથવા તો Na+ છે એના આયનો છે એ આવેલા હોવાના કારણે એ વીજભાર ઋણ વીજભારને આ આયનથી સમતોલિત કરી શકાય છે, બરાબર. ખાસ કરીને આ ઝિયોલાઇટ અને ફેલ્ડસ્પાર બેની અંદર રચના જોવા મળે છે. તમને ઝિયોલાઇટની અંદર તમને એક સ્ટ્રક્ચર બતાડું. આ એલ્યુમિનિયમનો સિલિકેટને
ઝિયોલાઇટ એ કહેવાય ને ફેલ્સપારની અંદર આ રચના જોવા મળે. અગેન કહું છું, આ સિલિકોન ડાયોક્સાઇડના જ્યાં સિલિકોન છે એમાં એલ્યુમિનિયમને વિસ્થાપિત કરવું એટલે આને કાઢીને એલ્યુમિનિયમને જોડી દેવું એટલે વિસ્થાપિત કર્યું કહેવાય. બરાબર. પણ એ વિસ્થાપિત કરવાથી આમાં ઋણ આયનનો આખો પદાર્થ બનતો હોય, પણ આ છિદ્ર જેવી મધપુડા જેવી રચના હોય એટલે વચ્ચેના છિદ્રની અંદર જ્યારે K+ અને Na+ આયનો અંદર હોય એટલે એ આખું સમતોલિત બનતું હોય. તમને એનો એક ફોટો બતાડું છું. જો ઝિયોલાઇટના ફોટા આપ્યા છે કેટલાક, વચ્ચે વચ્ચે તમને છિદ્રો બતાવી છે, ત્યાં આવા Na+ અને K+ છે એ આયન અંદર આવી શકતા હોય. બરાબર. એટલે એ સમતોલિત બનતું હોય. નોર્મલી જે આ ઝિયોલાઇટ છે એનો ઉપયોગ છે એ પેટ્રો રસાયણ ઉદ્યોગની અંદર થતું હોય. ખાસ કરીને હાઇડ્રોકાર્બન જે છે એનું ભંજન કરવા માટે પણ થાય, એનું સમઘટકીકરણ તરીકે ઉદ્દીપક તરીકે પણ એનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય. અને એક સ્પેશિયલ પ્રકારનો ઝિયોલાઇટ છે જેને આપણે ZSM5 કહીએ છીએ. બરાબર. આ ઝિયોલાઇટનો એક પ્રકાર છે ZSM5. એનો બહુ જ અગત્યનો ઉપયોગ છે એ આલ્કોહોલને સીધું ગેસોલિનની અંદર રૂપાંતરણ કરે છે. અને જે જળયુક્ત ઝિયોલાઇટ છે જેને આપણે હાઇડ્રેટેડ ઝિયોલાઇટ કહીએ છીએ, એનો ઉપયોગ છે એ કઠિન પાણીને નરમ બનાવવા માટે પણ થાય છે. તમે હાઇડ્રોજનની અંદર આયન વિનિમય પદ્ધતિની અંદર ઝિયોલાઇટની એક પદ્ધતિ ભણ્યા છો, જે આ જ પ્રકારનો ઝિયોલાઇટ છે જેને આપણે જળયુક્ત ઝિયોલાઇટ કહીએ છીએ. એ ઝિયોલાઇટ છે એ કઠિન પાણીને નરમ બનાવે છે. તો આ ઝિયોલાઇટના જુદા જુદા ઉપયોગો થયા. મિત્રો, આ ઉપરાંત પહેલાં આટલી બાબતને તમારે કન્ફર્મ કરી લેવાની છે, અને એટલી બાબતને કન્ફર્મ કર્યા પછી વધારાના કેટલાક મુદ્દાઓ અમે મોડ્યુલની અંદર આપ્યા છે એ તમે તમારી જાતે રીડ કરી શકશો, કેમ કે એ સરળ છે. જેમ કે કાચનો એક મુદ્દો આપ્યો છે. બરાબર. કયા કયા પદાર્થ એડ કરવાથી કેવા પ્રકારના કાચ બનતા હોય છે. કાચના જુદા જુદા પ્રકાર આપ્યા છે. દાખલા તરીકે પાયરેક્સ છે, બોરોસિલ છે, ક્રુક્સ કાચ છે, ફ્લિન્ટ કાચ છે. એ બધું નોર્મલ આપ્યું છે. આ ઉપરાંત યુનિટના છેલ્લા ભાગની અંદર કેટલીક વધારાની એડિશનલ બાબતો આપી છે જે જાણવા જેવા મુદ્દા છે. કેટલીક કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર એને રિલેટેડ પ્રશ્નો પણ પૂછાઈ ચૂક્યા છે. સો એક વખત એ પણ તમારે રીડ કરી લેવા જોઈએ, વાંચી લેવા જોઈએ. અને બાકી મેં કીધું છે એ પ્રમાણે કે બધા MCQs છે એ પણ તમારે એક વખત નજર કરી લેવા જોઈએ, એક વખત બરાબર એને તૈયાર કરી લેવા જોઈએ. જે વધારાના કેટલાક એડિશનલ છે NCERTમાં નથી આપ્યા, એ પણ એક વખત નજર ફેરવી લેવી જોઈએ. પણ પહેલું કામ તો પહેલાં NCERT જ કરવાની, પછી જ બીજું કામ કરજો. ઓકે. આઈ હોપ આખું રિવિઝન સરસ મજાનું તમે તૈયાર કરી નાખશો. બરાબર. બરાબર શાંતિથી જોઈ લો. ક્યાંય પણ ક્વેરી લાગે તો પૂછી શકશો. ઓકે. બેસ્ટ ઓફ લક. થેન્ક યુ. આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.